Somebody who has a weaker heart, lung will help that heart by breathing faster. એ નળીઓ એવી હોય કે એમાંથી એક રેડ સેલ જાય. મારીને તમારી જરૂરત 1 મિનિટમાં 10 લીટર હોવાની છે. So the lung is a very vital organ which remains in harmony. આપણે રાત્રે ચત્તા થઈને સૂઈ ગયા, ફેફસું દબાયું, ફેફસાએ ઓક્સિજન ઓછું આપ્યું એટલે હૃદય પૂરું પાડવાનું ચાલુ કરે. These are the agents which will trigger the cascade. The body tends to learn that because this is an agent which has come to me, not going to the first center, so I'm working against it. But when I know that it's not going to hurt me, harm me, I'm going to become not so alert against it, right? હૃદય અને ફેફસાની જુગલબંધી એવી સરસ છે કે હૃદય ફેફસું એક વખત શ્વાસ લે એટલી વારમાં હૃદય 4 વખત ધબકે. Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat. Good evening, everyone. It's my pleasure to introduce Dr. Parthiv Mehta. He is a senior pulmonologist and intensivist based in Ahmedabad with a distinguished career spanning over 3 decades. He holds an MD in pulmonary medicine and has completed super specialty fellowship training in the Netherlands and the USA. Dr. Mehta has been instrumental in establishing pulmonary medicine and critical care as recognized specialties in Gujarat's medical landscape. He serves as a senior consultant at Mehta Hospital and Cardiopulmonary Care Center and is affiliated with major institutions including UN Mehta Institute of Cardiology and Research Center, contributing to clinical practice, academic training and healthcare development in the region. During the COVID-19 pandemic, Dr. Mehta became a trusted public health communicator, reaching over 32 crore viewers worldwide through daily Facebook live sessions and social media platforms to spread awareness. Isn't that great? That calls for a great appreciation. We sincerely thank Dr. Mehta for generously giving his time today and for his ongoing commitment to advancing respiratory health and patient care in Ahmedabad. Thank you so much. Thank you, Mansi. I now call Mr. Parthiv Mehta for his talk on the respiratory wellness in urban environments. Thank you. Good evening to all those who are here as well as those who are out of the arena as well. Because I'm for sure I was been told by Asha Ben that it's going to be recorded and probably will be reaching many more. Formally, I sincerely thank Asha Madansia for having given me this opportunity by choosing my name. Reason is that we are very good family friends and we have been knowing the family each other for more than 30 years. And so was a pleasant opportunity to meet with Rajesh Bhai also and other office bearers of GCCI. And the way GCCI has been revamped or the shape has come up, it's really, I would say I feel proud that I have been a part of this organization, this meet, wherein I will be speaking to all the brains who will carry message home. હવે સૌથી પહેલા તો આપણામાંથી ગુજરાતીમાં કેટલા જાણી સમજીને વિચારી શકે એવા છે બધા સર ગુજરાતી ગુડ કારણ કે મને વાર્તા યાદ આવી એક વખત અકબરના દરબારમાં એક બહુ સ્માર્ટ માણસ આવે અને 25 જાતની જુદી જુદી ભાષા બોલે અને પછી એને ક્વેશ્ચન મૂક્યો કે મારી માતૃભાષા કઈ જે કોઈ જાણી બતાવે એનો હું ગુલામ. એટલે બધાએ એની જે ફ્લુએન્સી ઉપર હતી મલા મરાઠી હતી કન્નડા ભરતા હતી કન્નડા ભરતીલા બધું 4-5 વસ્તુ આવડે અમને તો પણ ખોટો પડ્યો. પછી અકબર કે હવે તો નાક કપાશે. બિરબલ કે વાંધો નહીં કે મને એક રાત આપો અને એક રાતની વાત આવે ને એટલે મને પેલો આપણી ગુજરાતીની કથાઓ આવતી પેલો ચોટી ચતુર ને મુંડા ચતુર વાળી એવી બિરબલની વાત યાદ આવી.
અને પેલા જેને સુવાડ્યો હતો ને બિરબલ ત્યાં ગયા અને બિરબલ એની પર ઠંડુ પાણી અડધી રાતે નાખ્યું. કોણ છો? ખબર પડી ગઈ જીજે તું છે ગુજરાતી. એનીવે સો આપણે જે વાત કરશું એ આપણા મગજમાં ઉતરે અને આપણે એનો મેસેજ કેરી કરીએ એ સૌથી પહેલો હેતુ ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો અમારા જેવા જેના વાળ હવે થોડા થઈ ગયા, જેનો ડિસેન્ટ ચાલુ થઈ ગયો. 100% ગઈકાલે ભરતભાઈ he doesn't look that he is 2 years senior to me though. પણ જે લોકો પણ આવવાના છે, સંજીવભાઈ આવ્યા, આવતીકાલે સુધાંશુભાઈ આવશે, પરમ દિવસે ધી ગ્રેટ સિમ્સની ટીમ આવશે. They are wonderful orators and their aim would be to pass on message so that it is carried to the right perspective to the right people. અર્બન હેલ્થની વાત કરી છે, રેસ્પિરેટરી વેલનેસની વાત કરી છે. હવે મને આમાંથી બધા સમજાવો કે આપણામાંથી ગાડી કેટલા ચલાવે છે, કાર કેટલા ચલાવીએ છે? ઓલમોસ્ટ ઓલ. કાર નવી લઈએ ત્યારે કારની સાથે એક એની બુકલેટ આવે. હવે તો નવી કાર વાળા તો ઈવી વાળા એ નથી આપતા કે તમે સોશિયલ મીડિયા પર કે પેલા સોફ્ટ કોપીમાં વાંચી લેજો, રાઈટ? અને પહેલા આપણે શું કરીએ? બુકલેટ ફેરવી દઈએ. કેટલું ફ્યુઅલ પૂરવાનું, કેટલું ટાયર પ્રેશર રાખવાનું, ક્યારે સર્વિસ કરાવવાની. આ ભગવાને માણસ નામનું પ્રાણી બનાવીને ઘણી બધી ભૂલો કરી. એમાંની પહેલી ભૂલ પ્રાઇસ ટેગ ના મૂક્યો, રાઈટ? લાખ રૂપિયાનું એક્ટિવા પણ આપણે લાવ્યા હોય તો એનું બધું વાંચી સમજી લઈએ, પણ આ 150 કરોડ ખર્ચતા પણ ના મળે એવું અમૂલ્ય શરીર આપણને આપ્યું, પણ એની વિશે કોઈ પણ આપણને આપ્યું નહીં. ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીને હું થેન્ક યુ એટલા માટે કહું છું કે એટલીસ્ટ પ્રાઇસ ટેગ સમજાવવા માટે અમારા જેવાને બોલાવ્યા છે. બાકી તમારી આગળ તો બધી પ્રાઇસિંગ ને ઇકોનોમિક્સની મોટી જ વાતો હોય ઇન્ડસ્ટ્રીઝની. એટલે હું ઘણા બધાને એમ કહું કે 150 કરોડનું શરીર હોય, 1 કરોડ રૂપિયા વીઘો હોય, એવી જમીન આપણે ચારો બાજુ ચાલતી હોય તો 150 વીઘાનું ખેતર મફતમાં મળ્યું છે, આપણે એને સાચવતા નથી ને બાકી બધી પંચાયતમાં પડ્યા રહીએ છીએ, રાઈટ? એટલે આવું સરસ અમૂલ્ય શરીર આપણને મળ્યું છે અને એમાં પણ જ્યારે રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમની વાત આવે, પ્રાણવાયુ, આપણો પ્રાણ જે વાયુથી ચાલે છે એ લાવનાર તંત્ર એટલે શ્વસન તંત્ર, રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ. ઘણા લોકો મને કહે કે જેમ રાજેશભાઈ કહ્યું કે એમને સાઇનોસાઇટિસ થતું હતું. હવે ભગવાનને કરવું, કાગનું બેસવું, ડાળનું પડવું, મારી પાસે આવ્યા અને મને ભગવાને પેનમાં જે શબ્દો લખાવ્યા સુજાડ્યા, મેં દવા લખીને એમને સારું થઈ ગયું, મને ક્રેડિટ આપે છે. એક એવી કહેવત છે, અલ્લાહ મહેરબાન તો ગધા પહેલવાન. એટલે મારા જેવા ઘણા ગધાને અલ્લાહ મહેરબાન થઈ જાય ત્યારે તમારો ને મારો મેળ સારો પડવાનો હોય તો દવાઓ લખાઈ જાય ને સારું થઈ જાય. So respiratory system starts from the tip of the nose. Yes. And it gets until the depth of the lung. અને ફેફસા છે ને વાયુ કોષોનું બનેલું એક સરસ મજાનું ભગવાને આપણા ડનલોપના તકિયા જેવું બનાવેલું છે. 30 કરોડ વાયુ કોષો છે અને એ 30 કરોડ વાયુ કોષો એટલે અમેરિકન ભાષામાં 300 મિલિયન cells. 30 કરોડ વાયુ કોષોને જો આપણે ચપ્પટ બનાવીએ, વણીને રોટલીની જેમ સાઈડ બાય સાઈડ મૂકીએ તો એનો સરફેસ એરિયા થાય છે 800 સ્ક્વેર ફીટ. શ્વાસ લીધો, શ્વાસ બહાર કાઢ્યો, એટલી જ 1 સેકન્ડમાં લીધો, 2 સેકન્ડમાં બહાર કાઢ્યો, એટલી જ વારમાં હવામાં રહેલો 21% ઓક્સિજન માનો ઓક્સિજન મારા લોહીમાં ભળી ગયો અને મેં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર કાઢવાનો હતો એ ઉચ્છ્વાસમાં આવી ગયો. 800 સ્ક્વેર ફૂટ એટલે 10 ફૂટ બાય 10 ફૂટના 8 રૂમ હોય. મુંબઈ વાળા કહે તો તેમ થાય કે આટલી મોટી પ્રોપર્ટી છે તમારી પાસે. જાપાન વાળા તો ગાંડા જ થઈ જાય. તો આટલો મોટો સરફેસ એરિયા ધરાવતું જેને ગરણી કહેવાય. બેન મેમ યુ આર કમ્ફર્ટેબલ વિથ ગુજરાતી? પરફેક્ટ, ગુડ. એટલે શું પેલું પિંગપોંગ ના થાય ને, આમ થોટ્સ ના આવે તો પછી પાછું ક્યાંક અટકી જવાય. એટલો મોટો સરફેસ એરિયા ધરાવતી ગરણી ભગવાને આપણને આપી દીધી અને એ ગરણીનું એન્ટ્રન્સ અહીંયા આપ્યું, બરોબર? અહીંયા પણ ગરણી આપી છે. અહીંયા હેર હોય જે ફિઝિકલ ગરણી, અંદર કેમિકલ હોય સ્ટીકી ગમ જેવો, એમાં કેમિકલ અને બાયોલોજિકલ બંને તત્વો હોય. એટલે કે આપણે જે શ્વાસ લઈ અંદરથી પેલા પાર્ટિકલ્સ આવે એ તો બધા અહીંયા ચોંટી જ જાય, પણ એમાં ઓલા બેક્ટેરિયા, વાયરસ, ફંગસ આવે એને મારવા માટેના તત્વો પણ અહીંયા મૂકેલા હોય, ટ્રેપ્સ. પછી એને સરસ મજાનું ગાળીને હવા અહીંયા આવે
પછી સ્વર પેટીમાં થઈને ફેફસામાં જાય. હવે આપણા શરીરને, આપણા ફેફસાને જે હવા જોઈએ ને એ પણ રેસ્પાયરેબલ એટલે કે શ્વાસ લેવા યોગ્ય હોવી જોઈએ. જેમ પીવા યોગ્ય પાણી એ રીતે શ્વાસ લેવા યોગ્ય હવા હોવી જોઈએ. હવે તો બધા ત્યાં આવી ગયા છે પણ વોટર પીએ છીએ એટલે એટલીસ્ટ એ કમ્પાર્ટમેન્ટ તો આપણું અહીંયા બેઠા છે તો સારું જ છે. પણ પાણીપુરી પીવા ખાવા જઈએ ત્યારે, ભેળપુરી ખાવા જઈએ ત્યારે કોઈ પૂછતા નથી કે આમાં તે કયું પાણી નાખ્યું, બિસ્લેરી લખે છે પણ હોય છે કે નહીં. એને સાઈડ ઇફેક્ટ નહીં પૂછે પણ શરદી ખાંસી લઈને ડોક્ટર પાસે આવશે સાહેબ આની સાઈડ ઇફેક્ટ કેટલી છે, જેની ઇફેક્ટ હોય એની સાઈડ ઇફેક્ટ થવાની જ છે, રાઈટ. સો કમ બેક ઓન રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ. એટલે એમાંથી જે રેસ્પાયરેબલ રેન્જ વાળી હવા હોવી જોઈએ એમાં સૌથી પહેલા છે એક તત્વ જેને આપણે ભેજ અથવા હ્યુમિડિટી કહીએ. ચલો બધાને એક સરસ નાની એક્સરસાઇઝ કરાવો. હાથ મોઢા સામે રાખવાનો, 4-6 ઇંચ દૂર. નાકેથી ઊંડો શ્વાસ ખેંચવાનો અને ફૂંકો. હાથમાં ભેજ લાગ્યો, રાઈટ. આપણે કોરી હવા લીધી, એસીની હવા કોરી છે. આપણે જ્યારે હવા બહાર કાઢી ત્યારે એ ભેજ લઈને ઉડી, એટલા જ કોન્ટેક્ટમાં તમને ભેજ આવી ગયો હાથમાં. આપણે શ્વાસ લઈને બહાર કાઢીએ છીએ ત્યારે આપણું ફેફસું 600 ml થી લઈને 1 લિટર જેટલી હવા બહાર ભેજવાળી કાઢે છે. એટલે કે 600 ml થી 1 લિટર પાણી આપણી જાણ બહાર આપણે ઉચ્છ્વાસમાં ઉતારીએ છીએ. પણ એ જ હવા જ્યારે સૂકી જતી જાય, જ્યારે વધુ પડતી ઉચ્છ્વાસમાં ભેજ ઉડતો જાય, જ્યારે અંદર ભીનાશ ના રહે ત્યારે પેલી ગરણી સૂકી થઈ જાય. અને જ્યારે ગરણી સૂકી થઈ જાય ત્યારે હવામાં આવેલા ઓક્સિજનને એ ભીનાશમાં ઓગળીને જે લોહીમાં જવાનું છે એ જવાનું ઓછું થઈ જાય અને લોહીમાં રહેલા કાર્બન ડાયોક્સાઇડને પણ એ પાણીની પરતમાં ઓગળીને ઉચ્છ્વાસમાં બહાર આવવાનું છે એ ઘટી જાય. આપણામાંથી બધા કદાચ એક વ્યક્તિને તો હું ઓળખું છું, મેરેથોન રનર છે, બીજા કેટલા છે ખબર નથી, રાઈટ. પણ એને પૂછો 1 કિલોમીટર દોડે પછી ગળું સુકાય કે નહીં? સુકાઈ જાય. કેમ સુકાય? કારણ કે આપણે ઝડપથી શ્વાસ લઈને ઉચ્છ્વાસમાં ભેજ ઉડાડી દઈએ. ખૂબ બધો ઠંડી વાળો શિયાળો હોય છે, હવે શરૂ થશે, અંબાલાલ બોલ્યા છે એટલે આપણે માની લઈએ, ગમે ત્યારે બીમારી શક્ય હોય છે. અથવા ખૂબ ગરમ હવા હોય, 45-47 ડિગ્રી થાય. ડ્રાય હીટ ઓર કોલ્ડ એન્ડ ડ્રાય એર, it affects our well-being more than anything else. આપણા એર સેલ્સ અંદરથી સુકાઈ જાય, એર સેલ્સ ને જોડતી બહારથી બહારની હવાની નળીઓ છે એ સુકાઈ જાય, એ ચોંટી જાય. એને કારણે ધીરે ધીરે એ ગરણીમાંથી ઓક્સિજન જવાનું, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ નીકળવાનું ઓછું થઈ જાય. એને લીધે શ્વાસ ચડે, હાંફ ચડે, એ બધા ચિહ્નો શરૂ થાય. Why I'm trying to go a little slow because you have given me enough time, an hour and a half I suppose. કંટાળી ના જાવ તો, રાઈટ. અધરવાઇઝ હાથ ઊંચો કરી દેવાની છૂટ છે. So I'm not getting your smile. હા, હવે તમે. અને એ જ્યારે રેસ્પાયરેબલ રેન્જમાંથી હવા બહાર જાય, ટેમ્પરેચર અથવા તો હ્યુમિડિટી, એટલે ઇટ સ્ટાર્ટ્સ બોધરિંગ અસ. વિચાર કરો, ખૂબ બધું ચોમાસામાં વરસાદ પડે છે, કેટલી ભેજવાળી હવા હોય, 90-100%. અને એ હવા જ્યારે ફેફસામાં જાય તો ફેફસું પાણીથી ભરાઈ જવું જોઈએ, પણ એવું થતું નથી. કારણ કે આપણું આ નાક છે અને અહીંયા જે પોલાણ છે જેને આપણે સાઇનસિસ કહીએ છીએ, રાઈટ. ઇટ ઇઝ એ હીટ એક્સચેન્જર એન્ડ એર કન્ડિશનર. અત્યારે 25 ડિગ્રીની હવા છે પણ મારા ફેફસાને તો 37 ડિગ્રીની હવા જ ગમે છે. તો જ્યારે હું હવા અંદર લઉં છું તો આ ઠંડી હવા જ્યારે નાકમાંથી ના પોલાણમાં થઈને જઈને શ્વાસ નળીમાંથી ફેફસામાં જાય છે ત્યારે એ હવાનું ટેમ્પરેચર 25 માંથી 37 વિધિન નો ટાઈમ થઈ જાય છે. ખૂબ ભેજવાળી હવા હોય, શું વાત છે માઇક્રોબાયોલોજી સાથે? ગુડ ઇવનિંગ, કેમ છો? ખૂબ ભેજવાળી હવા હોય, એ ભીની હોય તો એ સૂકી થઈ જાય છે. આપણી રેસ્પાયરેબલ રેન્જ 50 + -5%, એટલે 45 to 55% ઓફ હ્યુમિડિટી હોય તો આ ફેફસું સરસ કામ કરે, રાઈટ. એટલે હ્યુમિડિટીને ઓછી કરી આપે, શિયાળામાં ઊંધું કરે, કોરી હવાને ભીની કરી આપે,
ગરમ હવાને ઠંડી કરી આપે, ઠંડી હવાને ગરમ કરી આપે એવા સરસ મજાના ફિલ્ટર અને જે ધૂળ સેપટ કચરા ચીકાશ રજકણ ગંદકીથી ભરાઈ જાય અને આપણે કહીએ મને સાઇનુસાઇટિસ થયું. પણ ભર્યું કોણે? મેને તમે. ભગવાને બીજી ભૂલ કરી. વાંદરા આપણે 4 પગે ચાલતા હતા, ઊભા કરી દીધા, 2 પગે ચાલતા કરી દીધા, રાઈટ? પણ નાકનું કાણું અહીંયા કરી દીધા. ઇમેજિન હવા અંદર જાય છે, સાથે આવેલો ધૂળ સેપટ કચરો ચીકાશ રજકણ ગંદકી તળેલું વઘારેલું સાંકળેલું બધું અંદર જાય, હવા એને મૂકીને બહાર આવી જાય. હવે આપણને ખબર છે કે 800 સ્ક્વેર ફૂટની ગરણી છે, રાઈટ? એ ગરણીમાં બધો કચરો મૂકી અને હવા બહાર આવી જાય છે. ઇમેજિન કરો આ નાકનું કાણું અહીંયા આવે, તૂટીએ તો નીચેથી હવા ઉપર આવે અને નીચે જાય ત્યારે બધો કચરો લસરીને બહાર નીકળી જાય, મારું સાઇનસ ભરાતા જ નહીં, તો એની સાથે ભરાત છું, રાઈટ? ભગવાને ભૂલ નથી કરી, પણ જસ્ટ ઓન એ લાઇટર નોટ આપણે જે કંઈ પણ રેસ્પાયરેબલ એર ને બ્રીથ કરીએ છીએ એમાં ઘણા બધા પોલ્યુટન્ટ્સ હોય, ઘણા બધા પાર્ટિકલ્સ હોય. PM 2.5 આપણને બધાને ખબર છે, એ સિવાય ઘણી બધી વસ્તુ હોય, પણ આપણે એમાં PhD નથી કરવું આજે. તો એ બધા જ જે પાર્ટિકલ્સ અંદર જાય એ ધીરે ધીરે એઝ પર ધેર સાઇઝ ઇટ ગેટ્સ ટ્રેપ્ડ. અને PM 2.5 એટલા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જે વાયુ કોશિકાઓ છે, જે 30 કરોડ છેક અંદર સુધી ઊંડે સુધી એ પાર્ટિક્યુલેટ મેટર ઉતરી જાય. અને આપણું એર સેલ જે છે ને એલ્વિયોલસ કહેવાય, એક ફૂકો અને એની ચારે બાજુ લોહીની નળીનું જાળું છે. આપણે મ્યુઝિકલ પ્રોગ્રામ જોવા જઈએ છીએ, એમાં એક વ્યક્તિ મને કાયમ ગમે, કારણ કે મારા ફિલ્ડનું કામ કરતો હોય. એક મોતીની આમ જાળા જેવું હોય ને, અંદર એક ગોળો હોય ને એમ એ ફેરવતો હોય. એક્ઝેક્ટલી ધેટ ઇઝ ધ એલ્વિયોલસ. એ જે દંડી પકડે છે એ એલ્વિયોલાર ડક્ટ, એટલે કે જેમ ઝાડનું પાંદડું હોય ને એને છેલ્લી દાંડી હોય ને જે ઝાડનું પાંદડું હોય એ વાયુકોષ હોય, એક્ઝેક્ટલી એ જ. અને એની ઉપર જે મોતીની જે આમ જાળું હોય એ બધી લોહીની નળીઓ. એ નળીઓ એવી હોય કે એમાંથી એક રેડ સેલ જાય. આપણે અહીં અમદાવાદમાં આપણે સિંગલ લેન ટ્રાફિક મૂકવાનો હોય તો એ થતો નથી, બધા જમ્પ કરે ને આમ કરે ને તેમ કરે. પણ ભગવાને બનાવેલી રચના એટલી સુંદર છે કે એમાં એક સેલ જાય એવી જ લોહીની નળીઓ છે. એટલે કે યાર એક આરબીસી, આપણે વિદેશમાં જઈએ ત્યારે સેલ્ફ સર્વિસ હોય તો બધા લાઈનસર ટ્રે પકડીને એક પછી એક નાખતા હોય, એવી જ રચના આપણા શરીરમાં છે. એક રેડ સેલ એ એક વાયુકોષ. વિચાર કરો, 30 કરોડ વાયુકોષ છે, 300 બિલિયન, અને દરેકની આજુબાજુ જાળું છે. એક જાળામાંથી એક રેડ સેલ જતો હોય, એને ઓક્સિજન મળે જ. ભગવાને આવી સરસ મજાની રચના કરી આપી છે, પ્રોવાઇડેડ ત્યાં સુધી હવા જાય. હવે હવા લેવા અને બહાર કાઢવા માટે ભગવાને ફેફસાને પોતાની કોઈ કેપેસિટી આપી નથી. એ કેપેસિટી આપી છે આપણા છાતીના પિંજરાને અને એના સ્નાયુઓને. આપણે જૂના સિનિયર્સ છે, પહેલા કલઈવાળા હતા, રાઈટ? કદાચ કલઈ થતી જોઈ હોય તો ધમણ, રાઈટ? એવી રીતે આ છાતીના પિંજરાને ધમણ બનાવી છે ભગવાને, અને અંદર ફેફસાને મૂકી દીધું છે. એ ધમણને કીધું કે તારે ચાલવાનું, તો આ ફેફસામાં હવા આવશે અને તો એમાંથી ઓક્સિજન મળશે, અને એ ઓક્સિજન વાળું લોહી હૃદયને પહોંચશે અને તો હૃદય બધા અંગોને પહોંચાડશે. હવે એ ધમણ છે એ આપણું છાતીનું પિંજરું. આપણા બધાના ઘરમાં બકેટ તો હોય અને બકેટમાં હેન્ડલ હોય, રાઈટ? એવી રીતે આપણી પાંસળીઓ પાછળ અને આગળ, અહીંયા એક હાડકું છે ને પાછળ હાડકું છે, એની સાથે બકેટ હેન્ડલની જેમ જોડાયેલી છે. આપણે શ્વાસ લઈએ ને એટલે ખુલે, છોડી દઈએ. છોડવાની ક્રિયા પેસિવ છે, એના માટે જોર કરવાનું નથી, કારણ કે શ્વાસ લઈએ ત્યારે મસલ્સ ફૂલે છે, એ પાછા સંકોચાય. લંગનું ઇલાસ્ટિક ફૂલે છે, પાછું લંગનું ઇલાસ્ટિક સારું હોય એટલે સંકોચાય. હવે વિચાર કરો, આ ધમણને ચાલવા માટે જે જગ્યા જોઈએ એ જગ્યા આપણે રોકીને બેઠા હોઈએ તો શું થાય? ઘણી વખત, હવે તો આપણને એવી બહુ નથી આવતા ઇન્સ્ટન્સીસ, પણ મુંબઈની લોકલ ટ્રેનમાં બેઠા હોઈએ ને,
અને જો ફર્સ્ટ ક્લાસની ટિકિટ ના મળી હોય તો ફર્સ્ટ ક્લાસમાં એવું થતું હતું, 2 ની જગ્યાએ 3 બેઠા હોય, 2 ની જગ્યાએ 4 બેઠા હોય, કોઈને હલવાની જગ્યા ના હોય. હવે આ ફેફસુ બિચારું હવા ભરેલો ફુગ્ગાવાળું અંગ, એને ચારે બાજુથી કેટલા બધા દબાવે, બરોબર? મારા પ્રતિ ઇંચ ઊંચાઈએ 1 કિલો વજન જોઈએ, એટલે હું 5 ફૂટ 9 ઇંચ હોય તો મારું વજન 69 જોઈએ, આજે 81 છે, એટલે 12 કિલોનો તો લોડ લઈને હું ફરું છું, કારણ કે પ્રાઇસ ટેગ નથી, રાઈટ? જ્યારે વધારાનું વજન હોય, જ્યારે પેટમાં વધારે ચરબી હોય, ત્યારે જે ધમણમાં બીજો ભાગ છે એ છે આપણા ઉદરપટલ, ડાયાફ્રામ. ડાયાફ્રામ નીચે જાય, હવા આવે, ડાયાફ્રામ ઉપર આવે એટલે હવા નીકળે. હવે એક બીજી નાની એક્સરસાઇઝ આપણે બધા આપણા હાથ અહીંયા મૂકીએ, આંખ બંધ કરીને કોન્સન્ટ્રેટ હાથ ઉપર કરીશું. આંખ ખોલી રાખીને બી કરી શકાય. આપણે શ્વાસ લઈએ ત્યારે આ આપણો હાથ ક્યાં જાય છે? અંદર આવે છે કે બહાર જાય છે? શ્વાસ લઈએ ત્યારે બહાર જાય. સરસ, ચાલો આપણે બધા શ્વાસ લઈએ. બધા ઉભા થઈ કરીએ, ચાલો. સરસ. અવાજ મોટો છે, તમે જેમ જેમ પણ ચાલો. કોઈ બેને વાંધો નહીં, ચાલો. અંદર જાય છે ને? એક્સેલ કરી ત્યારે અંદર જાય કે ઇનહેલ કરી ત્યારે અંદર જાય? ઇનહેલ કરી ત્યારે અંદર જાય. ચાલો ચાલો આપણે મોટી કરીએ. ઇનહેલ કરીએ ત્યારે કેટલાનું પેટ અંદર જાય છે? ગુડ, સરસ. હવે ઇમેજિન કરો, આ મારો ડાયાફ્રામ. હું શ્વાસ લઉં ત્યારે ડાયાફ્રામ ક્યાં જવાનું છે? નીચે જવાનું. ડાયાફ્રામ નીચે જાય તો મારું પેટ ક્યાં જાય? બહાર જાય. More than 50% of us, we are breathing wrong. So rather than changing environment of the city, let us start changing environment of our own body, our own thinking. Diaphragm નીચે જાય, પેટ બહાર આવે, that is the correct breathing method. જેને ન થતું હોય ઘરે જઈ કાઉચ ઉપર લાંબા થઈ કામ નહીં કરવાનું. રામદેવજી બાબા કરાવે છે બધાને, થોડી અઘરું પડે. તમારે તો ફોટો પડાવવા વાળાને તો પહેલેથી પેટ અંદર જવાની. Right? So these are small things I want to pass it on to you, but it is going to change a lot in our day-to-day life. એટલે આપણે ધમણ ચલાવીએ. હવે ઇમેજિન કરો કે તમે એક વખત શ્વાસ લો છો ત્યારે 600 થી 750 ગ્રામ હવા લઈએ છે. મારીને તમારી જરૂરત 1 મિનિટમાં 10 લીટર હવાની છે. 1 મિનિટમાં 10 લીટર એટલે 600 ગ્રામ લઈએ તો 16 × 96 16 ટાઈમ્સ, 750 લઈએ તો 14 ટાઈમ્સ અને 500 લઈએ તો 20 વખત. 16 to 20 is an ideal respiratory rate per minute for a normal human being. મારા જેવા 12 કિલોની ગોળી મૂકી હોય છે તો એને કદાચ વધારે કારણ કે શ્વાસ અંદર થોડો ઓછો જાય, બરોબર? હવે આપણે 10 લીટર હવા લઈએ, એમાં 21% ઓક્સિજન ભગવાને મૂક્યો છે વાતાવરણમાં, 21%. That is what we survive on. જે લોકો ઉપર પેલું એવરેસ્ટ બેઝ કેમ્પ જે આવ્યા હોય, માનસરોવર જે આવ્યા, એમને ખબર હશે કે ત્યાં ઓક્સિજન ઓછું થાય એટલે કેવું હાંફવું પડે, કેવી તકલીફ પડે, રાઈટ? 21%. તમે હું વિચાર કરો, મિનિટમાં 2 લીટર હવા ઓક્સિજન આપણને ભગવાન મફત આપે છે. મિનિટનું 2 લીટર એટલે કલાકનું 120 લીટર, 24 કલાકનું 2440 કે 2800 લીટર જેટલી હોય.
આપણે કોરોના થયો ને ત્યારે ઓક્સિજનના બાટલા લેવા જે લોકો દોડ્યા છે એને ખબર છે કે એ કેટલું એક્સપેન્સિવ હોય છે. 1500 લીટરનો બાટલો અત્યારે પણ આપણે ઘરે આપવા આવે તો 600-700 રૂપિયા લે છે. રફલી તંગુ 500 ગણીએ તો એક વ્યક્તિને ભગવાન રોજ 1000 રૂપિયાનો ઓક્સિજન મફતમાં આપે છે આખી પૃથ્વી ઉપર. We do not realize the value of it. Right? This is why you are at rest. પછી આશાબેન 10 કિલોમીટર દોડવા જાય તો મિનિટમાં 40 વખત શ્વાસ લે. હા, અને 40 વખત શ્વાસ લે એમાં હાઈ ઓક્સિજન કન્ઝમ્પશન થાય એટલે રફલી 40 વખત શ્વાસ લે પણ એની સામે જે આવતો એમાંથી બેની જગ્યાએ 10 લીટર ઓક્સિજન વાપરે ત્યાં તો વધારાનું ફાયર આઉટ થઈ જાય. એટલે આવા બધા મેરેથોનર્સ આપણી અમદાવાદની હવામાંથી ઓક્સિજન ખેંચી લેતા. રાઈટ? એટલે આપણને આટલી વેલ્યુએબલ ગિફ્ટ મળી છે કે આપણે રિયલાઇઝ નથી કરતા. એટલા માટે આપણને રિપીટેડ રિમાઇન્ડર્સ આપવા પડે છે જીસીસીઆઈ કે ડાક્ટરો કે જ્યારે મળવા જઈએ કે ભાઈ આને સાચવજો. હવે આપણે ઓક્સિજન લીધો, આપણને ખબર છે કે આપણે ઓક્સિજનને બાળીએ છીએ. શેની સાથે? ગ્લુકોઝ સાથે. રાઈટ? ગ્લુકોઝ અને ઓક્સિજન બને એટલે ગરમી ઉત્પન્ન થાય, પણ એની સાથે એની બાય પ્રોડક્ટ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પણ ઉત્પન્ન થાય. એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે ઉત્પન્ન થાય છે એને નીકળવા માટે રાત્રે ફેફસા કામ કરે. આપણું અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન આઈડિયલી રાત્રે કચરા ઉપાડવા માટેના વાહનો મોકલવા જોઈએ, પણ એ લોકોને સવારે 10 વાગે ટાઈમ મળે, એકદમ પીક અવર્સમાં ટ્રાફિક જામ કરે એ રીતે. પણ આઈડિયલી એ બધું ક્લિનિંગ રાત્રે થવું જોઈએ. હું ને તમે જ્યારે રાત્રે ઊંઘી જઈએ ત્યારે ફેફસા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર કાઢવાનું કામ કરે છે, કારણ કે ત્યારે આપણું શરીર શીતળ થઈ ગયું હોય. We are at rest, so we not consume that much of oxygen. We do still consume oxygen. હૃદયને ધબકવા માટે, મગજને ચાલુ રહેવા માટે, અંગોને પણ ચાલતા રાખવા માટે, ભલે ઊંઘતા હોય પણ એની આઇડલિંગ પોઝિશન આપણે કારને ન્યુટ્રલમાં મૂકીએ રીતે ફ્યુઅલ તો બને છે, પણ સામે ઉચ્છવાસમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર નીકળતો જાય. હવે અમુક બધા દેવના લીધે લેવા હોય કે એમને થાય કે આ તો મફતમાં મળ્યું છે ને એટલે આપણે એને વાપરીએ. એટલે બોડીનું વેઇટ આઈડિયલ હોવું જોઈએ 70 કિલો અને બીજી 30 કિલોની ગોળી લઈને ફરે. એટલે શું થાય? રાત્રે હવે પાછો ભગવાનની ભૂલ થઈ ગઈ. ભગવાને 4 પગાડા બધા પ્રાણી જેને કે સ્પાઇનલ કોલમ જેને હોય કરોડરજ્જુ વાળા પ્રાણીને ફેફસું મોટા ભાગનું કરોડરજ્જુ બાજુ આપેલું છે. ગાય, ભેંસ, ઘોડા, બકરા, કૂતરા, બિલાડી, ઉંદર, વાનર બધા 4 પગે ચાલે, નાકથી હવા લે. હવા હળવી છે એટલે ભગવાને ફેફસું કરોડરજ્જુ બાજુ વધારે આપ્યું છે 65%. અને આગળ એનું નીચેનો ભાગ જે હવે આપણે આગળનો ભાગ થયો ત્યાં 35% ફેફસું આપેલું છે. એટલે હળવી હવા ઉપર જાય અને તરત પાછી આવે. હોરિઝોન્ટલ મૂવમેન્ટ ઓફ એર છે એટલે અમદાવાદનું ને અર્બન પોપ્યુલેશનનું પોલ્યુશન વાનર, કૂતરા, બિલાડીને એટલું નડતું નથી જેટલું 2 પગે ચાલનાર કહેવાતા બુદ્ધિશાળી પ્રાણીઓ. રાઈટ? આડું હોય ફેફસું, એમાંથી આપણને ભગવાને ઊભા કરી દીધા અને ફેફસું તો પાછળ મૂકી રાખ્યું. અને રાત્રે આપણે બધા બુદ્ધિશાળીઓ ચત્તા જ ઊંઘીએ છીએ. ગાય, ભેંસ, ઘોડા, બકરા, કૂતરા, બિલાડી, ઉંદર બધાને ખબર છે કે રાત્રે ઊંઘાય એટલે નાક નીચે રહે ને ફેફસું ઉપર રહે. આખા દિવસનો કચરો સિવાયનો બધો કચરો પણ ઈઝીલી ડ્રેન આઉટ થઈ જાય. હું ને તમે બધા જ ચત્તા ઊંઘીએ છીએ. ઊંઘીએ નાનું બાળક બિચારું જન્મ્યું હોય જેને પોતાની નેચરલ સ્ટાઇલ ઓફ સ્લીપિંગ ઊંઘી હોય એમાંથી ચતું થાય તાળીઓ પડે, આ અને તો સીધું થતા આપણે બેન ઊંઘું રહેવા દે. That is physiology. That is normal functionality of our breathing and respiration. હવે વિચાર કરો 30 કિલોની ગુણી મારે અહીંયા હોય આમ ચત્તો ઊંઘતો એટલે આ બધું ફેફસું દબાય. બિચારો સવારના એમને તળતા હોય ત્યારે બાજુમાં ઊભા રહીને હું ચા પીતો હોઉં ને સરસ મજાના પેલા ચોપડા કે થેપલા શેકાયા હોય એનો ધુમાડો લીધો હોય, ફેફસા થાય કે અત્યારે તો ભેગું કર્યું પણ રાત્રે આ માણસ ઊંધો થશે ત્યારે હું સાફ કરી નાખીશ. પણ રાત્રે ઊંધો થવો જ નહીં તો શું થાય? બધું ચોંટે. એટલે ધીરે ધીરે આપણી 30 કરોડ વાયુ કોશિકાઓમાંથી 5 લાખ, 25 લાખ, 15 લાખ, 50 લાખ ધીરે ભરાતી જાય. So where are we making mistakes? Unknowingly, our sleeping habit. Ideally, you and I should be sleeping with tummy down and back up.
ઊંધા પડીને જ ઊંઘવું જોઈએ. યસ, ઊંધા પડીને ઊંઘશો તો કોઈને ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ સ્લીપ એપ્નિયા નહીં થાય. તમે બધા જ ગૂગલ ચેમ્પિયનો છો, તમને બધાને OSA ની ખબર છે. હૃદય એકદમ બંધ થઈ જાય, ઓક્સિજન આવતો બંધ થઈ જાય, ઊંઘમાંથી એકદમ ઉઠી જાય. ખબર છે OSA? નથી ખબર? પછી ઉઠી જાય. આ ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ સ્લીપ એપ્નિયા, રાઈટ? ઊંઘમાંથી જાગી જાય, બેબા આપણે શું થયું, સુઈ જા, કશું નથી. સવારે ઉઠે ત્યારે એની અડધી ઊંઘ પતી જ ના હોય, એટલે દિવસે બેઠા બેઠા બાપુ ચોખા કરે. 28% એક્સિડન્ટ આવા લોકોને કારણે થાય છે, કારણ કે રાતની ઊંઘ પૂરી ના થઈ હોય એટલે દિવસે જોકા ખાય, સામેવાળાને આટી દે. એટલે અમેરિકામાં OSA ની ટ્રીટમેન્ટ કરવી ઇઝ કમ્પલસરી, સ્લીપ એપ્નિયા ટેસ્ટ કરવો ઇઝ કમ્પલસરી. હવે એ કંપનીઓ ઇન્ડિયામાં પણ એટલી બધી ફૂલી પાડી છે કે બધાને તારું વજન આટલું સારું હોય છે કરાય, એકાએક તારું હૃદય બંધ થઈ જશે. એટલે આપણો ભાઈ હું તો છેલ્લા 30 વર્ષથી આમ ઊંઘું છું. Got it? Anyway, we come back on lungs. એટલે ઊંધા પડીને ઊંઘીએ ને તો આપણી આ જીભ છે, રાત્રે ઊંધા સૂતા હોય તો જીભ આમ આવે. ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ સ્લીપ એપ્નિયા વાળાને ચત્તા સુવાથી જાડી થયેલી જીભ શ્વાસ નળીના માર્ગને અવરોધે અને એને કારણે શ્વાસ રૂંધાય, એને કારણે ઓક્સિજન ઓછો થાય, એને કારણે રાતે જોડે હું ભાવેશ ને કહી દઉં, માર્ગ રૂંધાય એને લીધે ઓક્સિજન ઓછું થાય. એટલે પેલી રાતના સ્લીપ સ્ટડી કરી હોય તો બધાને એપલ આઈવોચમાં બધામાં આવે જ છે. રાતે સેચ્યુએશન મારો 80 થઈ ગયું, 85 પણ થાય જ ને. બિચારા કોષોને આ ફેફસા આપ્યા છે, હૃદય આપ્યું છે, પ્રતિ ઊંચાઈ 1 કિલો કોષોના જથ્થાને ઓક્સિજન પહોંચાડવાના, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કાઢવાના અને કિડનીને કચરો કાઢવા માટેનું કામ આપેલું છે. ઓવર ટાઈમ કરાવીએ. વિચાર કરો, આપણા ઘરમાં 5 માણસ કહીને રાખ્યો હોય, પટાવાળાને કે કામવાળાને, 7 માણસનું કામ કરાવે તો શું થાય? યા તો ઓવર ટાઈમ માંગે, યા તો વધારે પગાર માંગે, યા તો ભાગી જાય. આ હૃદય, ફેફસા, કિડની, લીવર, આંતરડું, મગજ સારું કોઈ ભાગી જ નથી જતું. 50 જગ્યાએ 80 કિલો વજન હોય તો તણાઈને કામ કરી રાખે છે. રાઈટ? કમિંગ બેક અગેન ઓન લંગ. મને આવું બધું થોડું કામ કરીને પાછું આવવાનું ગમશે. So the lung is a very vital organ which remains in harmony and sync with heart. આપણે રાત્રે ચત્તા થઈને સૂઈ ગયા, ફેફસું દબાયું, ફેફસાએ ઓક્સિજન ઓછું આપ્યું, એટલે હૃદય બૂમો પાડવાનું ચાલુ કરે. મારું જરૂરત કરતાં વજન વધારે છે, હું ચેમ્બરમાં મોડો પડ્યો, ઓફિસમાં ફટફટ દોડીને ચડ્યો, ઓક્સિજન ઓછું આવ્યું, એટલે હૃદયે ઓછા ઓક્સિજન વાળા બ્લડને પહોંચાડવા માટે ઝડપથી ધબકવું પડે. હૃદય અને ફેફસાની જુગલબંધી એવી સરસ છે કે હૃદય એ ફેફસું એક વખત શ્વાસ લે એટલી વારમાં હૃદય 4 વખત ધબકી જાય. આપણા ધબકારા બધાને માપતા તો આવડે છે, હવે તો વોચમાં આવે છે 72 ±10 એને નોર્મલ રેન્જ કહેવાય. પરમ દિવસે કાર્ડિયોલોજિસ્ટો આવવાના છે એટલે હું તમને એમાં વધારે જ્ઞાન નહીં આપું. પણ એક વખત શ્વાસ લઈએ, એ શ્વાસ લેવા સાથે આવતા ઓક્સિજનને લઈને શરીરમાં બધે પહોંચાડવા માટે હૃદયે 4 વખત ધબકા મારવા પડે. રાઈટ? એ જુગલબંધી કહેવાય. જે કાર્ડિયો એક્સરસાઇઝ કરે છે એ એટલા માટે કાર્ડિયો એક્સરસાઇઝ કરે છે કે હૃદયના સ્નાયુને વધારે સ્ટ્રોંગ કરે, કે જ્યારે આપણે દોડીએ, જ્યારે આપણે કોઈ એક્સરસાઇઝ કરીએ ત્યારે જે શ્વાસ ઝડપથી લેવાય એની સામે હૃદય એટલું ઝડપથી ધબકે નહીં, અને એક શ્વાસમાં આવેલો ઓક્સિજન 4ની જગ્યાએ 3 ધબકારામાં અથવા તો 4ની જગ્યાએ 2 ધબકારામાં એ આગળ પહોંચાડી શકે. એની હાર્ટ હેલ્થ વધારે સારી લાગે. ટેનિસ પ્લેયર્સ હોય, મેરેથોન રનર્સ હોય, સ્વિમર્સ હોય, એ બધાના હૃદયના ધબકારા શ્વાસની ગતિ ગુણ્યા 4 કરતાં ઓછા હોય. અને ભગવાને હૃદય માટે ધબકારાની ડબ્બી મૂકી આપી છે, એમાં ધબકારા ફિટ કરીને જ આપ્યા છે સંખ્યા. એ મને તમને કોઈને નથી ખબર. એ પેલો પાટાવાળો એક છે ને એને જ ખબર. અને એ ધબકારાનું મીટર જેનું આમ રેડમાં આવી ગયું ને ત્યાં આમ ગાડીઓ નાખીને બેઠો છે, ટિંગ થાય એટલે ફટાક દઈને ઉપાડી લે. હવે જે વધુ ધબકાવતું હોય, વધારે ધ્યાન ન રાખતું હોય, જે કાર્ડિયો એક્સરસાઇઝ ના કરતું હોય, જે ગુસ્સો કરતું હોય, ચિંતા કરતું હોય, સ્ટ્રેસ હોય, એના ધબકારા સ્વાભાવિક છે વધે.
પછી થાય કાલે તમે સાથે ચેમ્બરમાં જોડે મીટિંગ કરી, આજ સવારે ઉઠ્યા નહીં કેમ ખબર ના પડી, હવે પાટાવાળાને મળી ગયું હશે તો સિગ્નલ તો લઈ ગયો, ધબકારા પૂરા થઈ ગયા. પણ એ ધબકારા પૂરા ન થવા દેવા માટે કાર્ડિયો ઇઝ અ વેરી ગુડ એક્સરસાઇઝ. ઇટ વિલ ઓલ્સો સ્ટ્રેન્થન ધ લંગ્સ. Lung and heart are like husband and wife. Somebody who has a weaker heart, lung will help that heart by breathing faster. Weak heart હોય એટલે ધબકારા પૂરેપૂરું લોહી ફેરવી શકે નહીં, એટલે ફેફસું શ્વાસ લે અને છોડે, લે અને છોડે. જ્યારે ફેફસું શ્વાસ લે ને ત્યારે છાતીના પિંજરામાં પ્રેશર વધે, હવાનું પોઝિટિવ પ્રેશર થાય, એટલે હૃદયને જે લોહીને ધક્કો મારવો પડે ને એમાં મદદ મળે. એટલે કોઈને પણ હાર્ટ એટેક આવે, કોઈનું પણ હૃદય વીક હોય, એને શ્વાસ ચડે, કારણ કે ફેફસા એનું કમ્પન્સેશન આપે છે. એક, વધુ ઓક્સિજન ખેંચવા માટે, અને બે, હૃદયને લોડ ઓછો પાડવા માટે. ધબકારા તો એટલા જ રહેશે, પણ એને વધારે લોહી ફેંકવું નહીં. ફેફસાનું બીજું અગત્યનું કામ, કોઈને પણ જ્યારે તાવ આવ્યો હોય, આપણે કર્યું તો હાથમાં હવા ગરમ લાગી ગઈ, રાઈટ? કદાચ એક પ્રાણી તમે જોયું હશે, કાયમ હાંફતું હોય છે જીભ કાઢીને, એને પરસેવો થતો નથી. એને બોડી ટેમ્પરેચર ઠંડુ કરવા માટે મોઢું ખુલ્લું રાખીને શ્વાસ લેવો પડે છે અને છોડવો પડે છે, કારણ કે છોડતા શ્વાસમાં એ ગરમી બહાર ફેંકે છે. મને ને તમને જ્યારે ખૂબ શ્વાસ, જ્યારે તાવ આવે ત્યારે શ્વાસ ચડે છે, એનું કારણ આપણી બોડી ટેમ્પરેચરને ઓછું કરવા માટેનું કામ કરે છે. એવી જ રીતે ફેફસાનું બીજું કામ છે લોહીમાં બનતા એસિડને પણ ઉચ્છ્વાસમાં ફેંકવાનું. જેમને કિડની ખરાબ હોય, જેમને ડાયાબિટીસ ખૂબ બધો વધી ગયો હોય અને એસિટોન નામનું એસિડ વધી જાય, તો એને પણ ઉચ્છ્વાસમાં કાઢવા માટે ફેફસું કામ કરે. એટલે અમારા જેવા કોઈનું નાક જે ચોખ્ખું રહેતું હોય, જેને આ રોજ જોવાની આદત હોય, શુગર ખબર પડે કે આમ એસિટોન વધારે છે. ઇટ મીન્સ કે એનું શુગર 400-500 હશે, અને કાચી ખાંડ બનીને એસિટોન, જેનું એસિટોનની ખબર હશે, નેલ પોલિશનું એસિટોન, એવી સ્મેલ આવે એટલે ખબર પડે કે આ બાપુ ડાયાબિટીસ વગાડીને આવ્યા છે. એ પણ ફેફસાનું કામ છે. એટલે ફેફસા આવા બધા કામોમાં જોતરાયેલા રહે છે. જેની કિડની ખરાબ હોય, જેને પેશાબ ઓછો થતો હોય, એ પેશાબ માટે એસિડ ન કાઢી શકે તો ફેફસા ઉચ્છ્વાસ માટે એસિડ કાઢે, અને મેટાબોલિક એસિડોસિસ કહેવાય. એટલે કે લોહીની અંદર એસિડનું પ્રમાણ વધે અને ફેફસાને કમ્પન્સેટ કરવા માટે હાંફે. એટલે આવા સરસ મજાના અંગને આપણે સાચવવું, જાળવવું જરૂરી છે. બાકી બધી ઘણી બધી રોગ વિશેની વાતો આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર કરીએ ત્યારે લઈ લઈશું. હવે સૌથી મોટી વાત આપણી આવી અર્બન હેલ્થ. હવે તમને ખબર છે કે ફેફસા 24 કલાક શ્વાસ લે છે અને 24 કલાક વાતાવરણના સંપર્કમાં છે. આપણે કપડાં પહેરીએ એટલે ચામડીને કંટ્રોલ, કોઈ ડાયરેક્ટ ના આવે, આંખને ચશ્માથી, શૂઝ પહેરીએ એટલે પગને, પણ ફેફસાને તો શ્વાસ લેવાનો જ છે અને હવા લેવાની જ છે. હવે તમે જ મને કહો કે તમારી દ્રષ્ટિએ આ ફેફસાને અફેક્ટ કરે એવા અર્બન પરિબળો કયા? પોલ્યુશન. ક્યાં ક્યાંથી પોલ્યુશન? વ્હીકલનું, પછી ઇન્ડસ્ટ્રીઝનું, પછી ડસ્ટ પોલ્યુશન, પછી એર કન્ડિશનર, પછી પોલન, પછી પેસિવ સ્મોકિંગ, પછી તાળીએ એનો દેખીતો ધુમાડો થાય. સરસ. પછી humid air, excessive humidity because of air coolers. પછી vehicle exhaust, એ તો બધું આવી ગયું. industrial exhaust આવી ગયું. પતી ગયું? ડન. આપણે ઘરે જે રાંધીએ છીએ, શેની ઉપર રાંધીએ છીએ આપણે? એ શું? ઇટ્સ અ પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ. મારી ને તમારી કારમાં પેટ્રોલ ડીઝલ બળે છે, એ જ પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ અદાણી સાહેબ આપણને ઘરમાં પહોંચાડે છે. હા, અને ખુલ્લો રહી ગયો હોય તો
તો આખા ઘરમાં ખબર પડી જાય ગેસ ખુલ્લો રહી ગયો છે. રાઈટ? સળગે પછી એની વાસ આવતી નથી, પણ એ કેમિકલ એના ગુણધર્મો છોડતા નથી. એક્ઝોસ્ટ ફેન ચાલુ ના હોય રસોડામાં, ચીમની ચાલુ ના હોય, બધાને એવું નોશન છે કે મારો તો ગેસ બારી પાસે છે ને બારી ખુલ્લી છે, એટલે એ ગેસને ખબર જ છે કે હું સળગું ને પછી મારે સીધું બારીની બહાર નીકળી જવાનું, ક્યાંય નહીં જવું. અને પાછું ફિઝિક્સના પ્રિન્સિપલ કેટલા ઊંધા થઈ જાય. એની એ બેડરૂમની બારી ખુલે તો બહારથી હવાની લહેરખી અંદર આવે, અને રસોડાની બારી ખુલે તો અંદરથી બહાર જાય. જબરું. એક્ઝોસ્ટ ફેન, ચીમની, હું તો બધાને સલાહ આપું કે 500 રૂપિયાનો ખર્ચો કરી અને મોશન સેન્સર લગાડી દેવાનું. કારણ કે બહેનોને એક્ઝોસ્ટ ફેનનો અવાજ બહુ આવે, પોતે વાતો કરે એનો અવાજ ના આવે. બધી એક ફેમસ જોક છે, ખબર છે? નાયગ્રા જોવા ગયા હતા, નથી ખબર? મેડ ઓફ ધ મિસ્ટ. અમારા મયુરીબેન જઈ આવ્યા છે અને એમની સાથે જ આ વાત થઈ હતી. એમનો દીકરો કેનેડા રહે છે, એટલે કહું છું. હા, તો મયુરીબેન એમની બધી બહેનપણીઓ મેડ ઓફ ધ મિસ્ટમાં બેઠા અને પછી કે હવે આપણે ધોધ પાસે જઈશું, કાન ફાડી નાખે એવો અવાજ આપણને સંભળાશે, પણ બહેનો પહેલા વાતો બંધ કરો. તો એનો અવાજ ચોખ્ખો સંભળાય. તો અવાજ ચોખ્ખો છે, અમને કહ્યું. સો એક્ઝોસ્ટનો અવાજ વધારે લાગશે, ચીમનીનો અવાજ વધારે લાગશે, પણ એ અવાજ આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે સારો છે. રાઈટ? We should be having the most ventilated place in the house should be our kitchen. આપણે અત્યારે આ 40 જણા બેઠા છે, આપણા ઉચ્છવાસમાં બનતો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અત્યારે મારીને તમારી ચારે બાજુ ફેલાય છે, અને જ્યારે એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું લેવલ અમુક લેવલથી વધી જાય ત્યારે આપણું શરીર, આપણું ફેફસું 600 થી 750 ml વાળી શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા નહીં કરે, પણ 3 લીટર વાળી ક્રિયા કરશે. એને આપણે બગાસું કહીએ. રાઈટ? ઇન ડેપ્થ શ્વાસ લઈને ઉચ્છ્વાસ કાઢીએ ત્યારે એ હવામાં વધુ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લિબરેટ કરે છે. જ્યારે આપણે રીબ્રીથ કરીએ આટલો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, એટલે આપણને જ્યારે બગાસા આવે ત્યારે એ એવી નિશાની છે કે હવે આપણું શરીર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વોશ આઉટ કરવાના મોડમાં આવી ગયું છે. તમારે બાજુમાં એક સિવિલ આઈએસ હતા, લાઈટર વેમાં કહું છું. હાલો હાલો સૌરાષ્ટ્રના કપડા કાઢો, બેન આવી ગયા કપડા ધોવા માટે. એવી ટાઈમ કે નાવ યુ ઇટ્સ અ ટાઈમ ટુ સ્લીપ, એટલે બગાસું આવે. જેવું બગાસું આવવાનું થાય એટલે આપણને ખબર પડે કે હવે મારે સૂઈ જવાનું છે. એ ભગવાને આપેલું સિગ્નલ છે કે હવે તમે ઓક્સિજન કન્ઝમ્પશન ઓછું કરો અને ફેફસાનું બીજા ફેઝનું કામ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કાઢવાનું છે એ ચાલુ કરવા દો. હવે આપણે ગાડી ચલાવતા હોઈએ, વડોદરાથી અહીંયા આવતા હોઈએ, આણંદ ક્રોસ કરીને બગાસ આવે એટલે કે નહીં આપણે પહોંચી જઈશું અને 15 મિનિટમાં ઉપર પહોંચી જઈએ, કારણ કે બગાસા પછી આપણા સીટ આપણે નજરઅંદાજ કરીએ છીએ. સો yawning is a signal given by lung that now it is the time that you should stop consuming oxygen and allow our body to clean carbon dioxide and excess of acid which is produced. ગાડી ચલાવતા બગાસા આવે તો એક નાની વસ્તુ કરવાની, આપણે કારમાં એક તો એર રી અંદર સર્ક્યુલેટ થાય એનું બટન હોય, આ તો બધી મોટી ગાડીઓમાં તો ઓટોમેટિક હોય છે, પણ અમારે જેવા નાની ગાડી ચલાવતા એના માટે તો એ એર બહારની હવા અંદર આવે એનું બટન દબાઈ દેવાનું, રિસર્ક્યુલેશન બંધ કરવાનું, અથવા બારીના કાચ થોડા થોડા એકાદ મિનિટ માટે ખોલી કાઢવાના, એટલે અંદર રિસર્ક્યુલેટ થતો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર નીકળે, ગેટિંગ ફ્રેશર કમિંગ બેક અગેન ઓન લાઈફ. એટલે આપણા ફેફસા જે છે આવું સરસ મજાનું કામ કરે, અને એને ચોખ્ખા રાખવા માટે આપણે રસોડામાં એક્ઝોસ્ટ ફેન અને ચીમની હંમેશા ચાલુ રાખીએ. 1 કલાક વગર એક્ઝોસ્ટ અથવા વગર ચીમનીએ જો આપણો ગેસ સળગ્યો, ચા બનાવો, પાણી ઉકાળો, તળો, સાંભળો, વઘારો, 10 સિગરેટનો ધુમાડો ફેફસામાં આવે અદ્રશ્ય રીતે. એટલે rather than passive smoking, all those who are spending their time in kitchen beyond 1 hour without chimney,
or an exhaust are smoking worth of 10 cigarettes per day. હવે નક્કી કરજો તમે રોજના કેટલા પેક પીઓ છો જ્યારે બંધ કરો છો ત્યારે, રાઈટ? એટલે આપણે શરૂઆત આપણાથી જ કરવાની. આપણે મહારાજ રાંધતો હોય કે બહુ રાંધતી હોય, ફેફસા બધાને છે જ. એમના ફેફસા પણ એટલા જ અગત્યના છે ને એટલા જ કિંમતી છે, કારણ કે બદલાવા તો બહુ મોંઘા મળે. એમાં 55 લાખનું બિલ એક જણાને આવ્યું, તો પાછું વર્ષે 4 લાખનો મેન્ટેનન્સ તો જુદો, અને એન્ડોસ્કોપી કરાવો, ફલાણું કરો, સોય ખાવ, એ બધું તો વધારે, રાઈટ? એટલે એને સાચવવા સહેલા છે. એટલે ફેસ 2 વુડ કમ 6:30 થયા છે, હવે 20 મિનિટમાં બંધ કરીશું, પછી આપણે વાતો કરીશું, ક્વેશ્ચન આન્સર કરીશું. સાચવવું બહુ જ સહેલું છે. હવે તમને ખબર છે કે આપણે ભગવાને ભૂલ કરી, નાકનું કાણું અહીંયા આપ્યું, અંદર ધૂળ, સેપટ, કચરો, ચીકાશ, રચકણ ગંદકી જાય છે. સવારના ચા કેટલા બનાવે છે? હું બનાવું છું એટલો. ત્યાં બેન પૂછતા નહીં એટલું કે હા, ચા બનાવે ને, ચા બનાવીને બાબા સાહેબ તમે પણ મારે કુશાલને કહેવું પડશે કે સરસ ચા બનાવે છે, આવું છે. He is father of his famous spine surgeon, Dr. કુશાલ શાહ. ચા બનાવીને આપણે શું કરીએ? તરત ગરણીને ઊંધી વાળી દઈએ. શું કામ ઊંધી વાળીએ? કારણ કે અંદર આવેલો મલાઈ ચાનો ભૂકો ચોંટી ના જાય. અને કદાચ મારા જો કોઈ અડબંગ સવારે ચાની ગરણી સીધી મૂકીને ઘરેથી બહાર નીકળી ગયો અને સાંજે ઘરે આવ્યો અને મેડમે જવાબદારી આપી હતી એટલે કામ પકડ્યો કે હવે સાફ કર, અને જો હું એ ગરણીને ભીની કર્યા વગર ઊંધી કરીને પછાડો તો સ્ટીલ, પિત્તળની હોય, પ્લાસ્ટિકની હોય તો તૂટી જાય. પણ આ બિચારી તૂટતી નથી. આપણે જેમ ગરણીને ઠાક ઠાક પછાડીએ છીએ એવી જ રીતે ભગવાને એ ગરણીને સાફ કરવાની ક્રિયા આપી છે, અને આપણે ખાંસી કહીએ એટલે નીચેથી બધું ધીરે ધીરે ઉપર આવે છે, બહાર નીકળે. પણ ગરણી સુકાઈ ગઈ હોય તો ક્યાંથી ખાલી થાય? એટલે એ અંદર જતો રોજે રોજનો કચરો ઓટોમેટિક સાફ કરવાની ભગવાને બધાને કેપેસિટી આપી છે. પણ હવે આપણે શું છે, આઈફોનમાં તો હવે 17 આવ્યો, પણ આમાં તો જે ઓરિજિનલ મોડેલ બહાર પાડ્યું છે જ બહાર ચાલ્યું છે. ત્યારનું અપગ્રેડેડ વર્ઝન જ આપી દીધું, પણ ત્યારે ભગવાનને ખબર નહીં ને કે આ લોકો મારા બેટા 8 કલાક કામ કરો, 8 કલાક આરામ કરો, 8 કલાક ઊંઘવાની જગ્યાએ 12 કલાક કામ કરશે, 6 કલાક મોબાઈલમાં રહેશે, અને પછી 4-6 કલાક ઊંઘશે. ઓટોમોબાઈલ એક્ઝોસ્ટ કરશે, સિમેન્ટની કંપનીઓ બનાવશે, કેમિકલ બનાવશે, કેટલા ધન ધકારા કરશે, હુક્કા ને ચા શું બધી ગણીએ તો કેટલું બધું, રાઈટ? એટલે એનું જે વર્ઝન આવ્યું એમાં અપગ્રેડેશન એવું નથી આવ્યું કે અમદાવાદમાં રહેતો હોય એના ફેફસાને વધારે ક્લિનિંગ કેપેસિટી આપે. આપણા શહેરનું બીજું સરસ મજાનું નામ છે ગરદાબાદ, રાઈટ? એટલે ડસ્ટ વાળું શહેર. અને જે ઊટીમાં રહેતો હોય એને ઓછી આપે એવું નથી. મોડલ તો એક સરખા જ બધા બનાવે. મજાની વાત એ છે એક સરખા મોડલ છે, પણ એવરી પીસ ઇઝ ઓરિજિનલ. વી આર અનલાઇક મારુતિ ઓર એની અધર. મને મારુતિ વાપરેલી દેખાય, બાકી મર્સિડીઝ ને આઉડી ને એક જ કંપનીમાંથી એક જ બનેલું મોડેલ એક જ સરખું હોય એવું જરૂરી નથી. એટલે એના રિપેરરે દરેકે દરેક મોડલની જગ્યાએ દરેકે દરેક ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ઓરિજિનલ પીસને સમજીને રિપેરિંગ કરવું પડે છે. પણ જો એ ઓરિજિનલ પીસ સમજ્યું હોય તો એને રિપેરિંગ કરાવવા આવવું જ પડે નહીં. તો જે સવારે ચા બનાવે છે એના માટે એક સરસ મજાનું હતું. આપણને અમદાવાદમાં મફતમાં બધું વધારે ગમે કે ચા બનાવતા સૌથી પહેલા પાણી મૂકવાનું, ચાનો ભૂકો નાખવાનો, અને પછી ગેસને મોટો કરી અને ઉપર ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું. અને જેવું આમ કડકડ કડકડ થવાનું ચાલુ થાય કે હવે ગરમ થયું, ઢાંકણને સહેજ ખસાડી અને જે વરાળ આવે ને, આપણે મફતની વરાળ શ્વાસમાં લઈ લેવાની. ચાની ભૂકીની વરાળ ઇઝ ધ બેસ્ટ એન્ટીઓક્સિડન્ટ એન્ડ ક્લીન્ઝિંગ એજન્ટ ફોર અવર લંગ્સ, રાઈટ? એટલે મફતમાં કામ થાય, ચા બનાવવાનો આનંદ મળે, અને આપણે સૂંઘવાની શબરી થઈ જઈએ. એનાથી આપણું ફેફસું અને આપણા સાઇનસીસ પણ સાફ થઈ જાય. જો ચેમ્પિયન છે, બુદ્ધિનો નાખ્યો તોય મજા આવે. અગ્રી એ બધું જ કરાય, પણ આદુ કે મરી કે નહીં નાખવું, કારણ કે પછી નાકમાં ઘૂસીને છીંકવા આવે ને તો બીજા બધાને ખાલી ચા મળે. કાલથી ઘરમાં લડાઈ થશે ચા બનાવવા માટે. સારું ને?
ચા બધામાં લડાઈ થાય ત્યાં સુધી વાંધો નહીં, વાસણ તો આપણે જ ઘસવાના. એટલે એ વરાળ લેવાથી નાકથી લઈને સાઇનસથી લઈને ફેફસાના ઊંડાણ સુધીના બધા જ કોષોને ક્લીન્ઝિંગ મળે છે. રાઈટ? Do it twice a day. You have done 90% of your job. And the rest 10% is with deep inhalation, yoga, pranayam, જે ગણો તે. એ 10%. Hydration of your airway, keeping it moist, keeping it clean, that is the finest thing which you can do to your lungs without any second thought. આપણે વિદેશ ફરવા જઈએ તો આપણે ઘરમાં કેટલ હોય જ છે, ટી મેકરની. એના ગરમ પાણીની પણ વરાળ લેવા. ઘણા બધા અમારા મિત્રો એવા, રાજેશભાઈ એવા નથી, બાકી વિદેશ ફરતા હોય ને, બહારગામ જાય, વિદેશ જાય ત્યારે ફેફસું અહીંયા મૂકી જ જાય. ત્યાં ગયો હતો ને તો પછી વરાળ ના લીધું. સાચી વાત છે, તમારો લંગ તો અહીંયા હતો ને. એટલે આપણી ડે ટુ ડે લાઈફની જે કેર કરવાની છે, કરવાની છે. ધેર ઇઝ નો સેકન્ડ થોટ ટુ ઇટ. રાઈટ? હવે બીજી એવી સરસ મજાની વાત લંગની સાથે જોડાયેલી, નાકની સાથે જોડાયેલી, એ કહેવાય હતી એલર્જી. हमने પોલનની વાત કરી હતી. ઘણાને કેમિકલની એલર્જી હોય, ઘણાને સ્પ્રે પેઇન્ટની એલર્જી હોય. કેટલાને એલર્જી આમાંથી? ગુડ. સરસ. હા, રાઈટ. સરસ. એલર્જીથી બચવા શું કરવાનું? સ્પ્રે ના કરીએ, માસ્ક પહેરીએ, બરાબર? Mold allergy, yes. That is because of humidity. When there is, આપણા અમદાવાદમાં બેઝમેન્ટ્સ બહુ છે ઘરમાં. બેઝમેન્ટમાં મોલ્ડ થાય કારણ કે સનરાઈઝ ના આવે, સૂર્યપ્રકાશ ના આવે અને ભેજ હોય. મોલ્ડ ઇઝ ઓલ્સો વન ઓફ ધ એલર્જી. એલર્જી કરવાના બધાને હું સૌથી પહેલા નમ્ર વિનંતી એ કરું કે ભગવાને અહીંયા 150 કરોડનો પ્રાઇસ ટેગ મૂક્યો નથી, પણ ભગવાનને જે છેતરે ને એની પર એને બહુ ગુસ્સો આવે. હું સિંગલ આઉટ નહીં કરું, પણ ઘણા બધા એવા છે કે ભગવાનને રોજે રોજ છેતરે છે. કોણ નથી છેતરતું કહી દઉં. અંકલ છેલ્લી લાઈનમાં છે, નથી છેતરતા. ગાડીવાળા અંકલ નથી છેતરતા. પાછળ નથી છેતરતા. હું નથી છેતરતો. યસ. ભગવાને માથું ધોળું કર્યું ને કાળો લપેટો મારી દીધો દર મહિને, અને પછી કે આમ નોટ ટોકિંગ ઓફ યુ. આઈ ડિડ સી ઇટ ક્રિકેટ યુ ઓલસો. કાળો લપેટો મારી દીધો પછી કે મને બહુ એલર્જી થાય, મને ફલાણાની એલર્જી, ઢીકની એલર્જી, એલર્જી ટેસ્ટિંગ કરી આવો. ભાઈ તારા માથામાં એલર્જી જે બંધ કરે. The reason I am talking about this is these are the agents which will trigger the cascade. સતી પતિ વચ્ચે ઝઘડો થવાના કઈ મોટા કારણો જોતા નથી. રાઈટ? ભાવે છે આજે સવારે ઉઠીને ચાદર ના વાળી તો ધુમાડા નીકળી જાય. એટલે નાના ટ્રિગરથી પણ આવી કાસ્કેડ થતી હોય છે. તો એ કાસ્કેડને ટેમ ડાઉન કરવા માટે શું કરવાનું? બીકોઝ રેસ્પિરેટરીમાં એલર્જી પણ બહુ જ કોમન આવે છે. સાદું ઉદાહરણ, 10 બંગલાની સોસાયટી છે, 9 જણાએ પોઝિશન લઈ લીધું છે, 10મો રહેવા ગયો. રોજ સવારે ઉઠીને જોઈએ તો 7મા બંગલાવાળો આવીને કચરો આપણા કમ્પાઉન્ડમાં નાખી જાય, કારણ કે પહેલાની આદત હતી, 10મો બંગલો તો ખાલી હતો. રાઈટ? એટલે પહેલા 1 દિવસ 2 દિવસ તો આપણે ચલાવ્યું, પછી આપણે એની સામે શીંગડા ભરાવાનું ચાલુ કર્યું. તો ત્રીજા દાડે આખું ધાડું આવી ગયું. ગામથી ફોન આવ્યો તો તું આવી જા, અને આપણી સાથે ધમાચકડી ચાલુ કરી. એટલે પછી આપણે વિચારે સારું ભાઈ તારી જોડે ધમાલ નથી કરી, તું કચરો નાખજે, એ કચરાને હું મારી રીતે ડિસ્પોઝ ઓફ કરી નાખીશ. એક એવું મૂવી હતું જેમાં આવી જ ગાંધીગીરી બતાવી હતી, મુન્નાભાઈ. રાઈટ? કે ગાંધીગીરીને આપણે બીજી ભાષામાં મૂકીએ તો ઇમ્યુનિટી, વિવેક બુદ્ધિ, કયા તત્વ કયા પરિબળ સામે શિંગડા ભરાવવા અને કોની સામે શિંગડા નહીં ભરાવવા, where to react and where not to react. When the child is young, say about 10-12 years of age, they still are in the process of accumulating the data. So we are very commonly do we see children allergy હોય, મોટા થાય એટલે જતી રહે, શરદી થતી અટકી જાય, ચામડી પર શીડસ જેને કહીએ આપણે, રેશિસ થતા અટકી જાય. The body tends to learn that, because this is an agent which has come to me, probably it is the first encounter, so I am throwing it against. But when I know that it's not going to hurt me, harm me, I am going to become not so alert against it, right? But there are certain people who keep on retaining those alertness
against certain substances. અને જેટલા બી એલર્જી ટેસ્ટ કરાવીએ છે ને બધાને કોક્રોચની સામે એલર્જી આવી હશે, બધાને હાઉસ ડસ્ટ અને માઇસની સામે એલર્જી આવી હશે, બધાને કાઉ ડંગની સામે એલર્જી આવી છે, બધાને કેટ ડેન્ડર સામે એલર્જી આવી છે, બધાને ડોગ હેર સામે એલર્જી આવી છે. These are called as organic substances. એવું કહેવાય કે ભારતમાં રહેતા 110% લોકોને sometime or other પેટમાં worms, કૃમિ હોય અને હોય જ. અને આ worms living substances in our body. આંતરડામાં પડ્યા રહે, સરસ મજાની આપણી આંતરડાની ચામડીમાંથી એક લોહીની નાની નળી લઈ અને ચોંટેલા રહે. એ લોહી ચૂસે ને લાળ નાખે, લોહી ચૂસે ને લાળ નાખે, અને એ લાળને આપણી બોડી ડિટેક્ટ કરે એઝ અ ફોરેન સબસ્ટન્સ, એટલે IgE નામનું તત્વ બનાવે. ઘણા બધા એલર્જી ટેસ્ટિંગ કર્યું હોય, એમાં સીરમ IgE 3 ગણું, 4 ગણું, 6 ગણું, 10 ગણું, એટલે પછી હું સ્ટેરોઇડ લઉં, હું એલર્જી સપ્રેસન્ટ્સ લઉં. આપણે જે બોડી ઉપર જોઈએ છે તો એનું મેનિફેસ્ટેશન. ટાયરમાં ખીલી તો અંદર છે, જ્યાં સુધી ખીલી કાઢીએ નહીં ત્યાં સુધી એલર્જીની સપ્રેશનની દવાઓ લેવાનો કોઈ મતલબ નથી. એવા સબસ્ટન્સીસને જ્યારે રિમૂવ કરીએ ત્યારે આપણી એલર્જી, સો કોલ્ડ એલર્જી ઇન એડલ્ટ એજ જતી રહેતી હોય છે. Those who are working in very humid environment, those who are working in factory industries, એમણે કહ્યું કે મોલ્ડ હોય. Mold is also a living substance. હું શ્વાસ લઉં છું, સાઇનસીસમાં જઈને બેસી જાય છે અને સરસ મજાનું હાઇડ આઉટ થઈ જાય છે. ઘણા બધાને કાનની અંદર બેસી જાય, કાનથી ગળાને કનેક્ટ કરતી યુસ્ટેશન ટ્યુબ છે એમાં બેસી જાય અને ત્યાંથી પછી ગોળા છોડે, રાઈટ? એવું કંઈ પણ એને ફેવરેબલ મળ્યું એટલે it will throw the symptoms which will be either sinusitis, sneezing, coughing. ટાયરમાં ખીલી ક્યાં? તો કે અહીંયા પંચરકોની પાસે સમજાવે મારી આગળ. મારે તો આખો વર્ષ ઇન્હેલર લેવું પડે છે, મારે તો આખો વર્ષ નાકમાં સાઇનસમાં દવા છાંટવી પડે છે. એવા ઘણા બધા લોકોને ખાલી ટાયરની ખીલી કાઢીને પછી અહીંયા આવી કે મેં સારું કર્યું, મેં નથી સારું કર્યું, હવે તો ખાલી ટાયરની ખીલી છોડી દીધી અને ખીલી નીકળી ગઈ. સો ઇઝ ગુડ નાઉ, રાજેશભાઈ. So these are common things which you and I are supposed to be looking at when we start having problem. મને રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ એટલા માટે ગમે કે જ્યારે હું ભણતો ત્યારે સારામાં સારી, સહેલામ સહેલી, ગોખવામાં સહેલી, માર્ક લેવામાં સહેલી મને ગમતી. ત્યારે મારા મગજમાં એવું હતું કે મારે તો રેસ્પિરેટરીમાં જ ભણવું છે આગળ, અને ભગવાને દયા કરી કે રેસ્પિરેટરીમાં જ મને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન મળ્યું, પછી આગળ ભણવા મળ્યું. અને હવે તમારી સાથે પણ તમે બધાને રેસ્પિરેટરી ડોક્ટર બનાવી દો. આપણને આટલું આવડે ને તો એ ઘણું. પછી ગૂગલ મહારાજને પૂછીને દવાઓ ખાવાની જરૂર નથી. So respiratory system, which is a very vital system, which is going to help us to live our life long enough, which we feel is good to live. ઘણા લોકો એમ કે હવે શ્વાસ લઈ જાય તો સારું, પણ શ્વાસ લેવા માટે પહેલાને ચિઠ્ઠી તો કાઢવી પડે ને કોઈએ. હવે પેલો ગુપ્ત રીતે જે ચિત્ર દોરે છે, શું છે નામ એનું? એના ચોપડામાં નામમાં ક્યાંક જમા ઉધારનું પાસું ભેગું થાય ત્યારે કંઈક મેળ પડે. અમે ઘણા બધાને કહીએ, ઘણા કહે ને કે આ મારો અંકલ છે ને રોજની 20 સિગરેટ પીવે છે, પણ એને કશું નથી થતું છેલ્લા 40 વર્ષથી. એ બધા ચિત્રગુપ્તના અને પાડાવાળાના એજન્ટ હોય. ભગવાને અમુક એવા બનાવ્યા હોય જે જેનેટિકલી સ્ટ્રોંગ હોય. પેલો લાંબા જોડે ટૂંકો જાય, મરે નહીં તો માદો થાય, એને જો બીજા 20 લગાડ્યામાંથી 19 ઉપર પહોંચી ગયા હોય ત્યાંથી બૂમ પાડતા હોય, એ આનાથી દૂર રહે છે, આને મને ઉપર પહોંચાડે. અવાજ તો આવતો જ નથી નીચે. એટલે આવા બધા જ તત્વોથી જો આપણે દૂર રહીએ તો આપણને આપણા ફેફસા આપણને સારી રીતે જીવવા દે. અને જો ફેફસાને સારી રીતે સાચવીએ નહીં તો એના એડવાન્ટેજીસ તો આપણને ખબર છે. કોઈ દાડો આપણી બાજુમાં કૂતરું ના આવે, કોઈ દાડો આપણે ડોરબેલ મારવી ના પડે, ખબર છે નહીં? દરવાજે ઉભા રહો તો ક્યાં ડોરબેલ મારવી પડે? ક્યારે આપણે ઉઠા થઈએ જ નહીં, એ પેલા તો ઉપર પહોંચી જઈએ. એટલે કેવી બધા એડવાન્ટેજીસ આર સો મેની ઓફ નોટ કીપિંગ લંગ્સ હેલ્ધી. બટ કીપિંગ લંગ્સ હેલ્ધી will provide enough oxygen to blood, so your heart will be happy, and happy heart will be able to provide well oxygenated blood to every organ of the body. Muscles ને organ ને લોહી મળે તો આશાબેન દોડી શકે, બ્રેઇન ને લોહી મળે તો બધા એન્ટરપ્રેન્યોર વિમેન સરસ મજાનો બિઝનેસ કરી શકે,
આર્ટિસ્ટ હોય બધું કરી શકે, કવિ હોય લખી શકે, અમારા જેવા બોલીને ગળું બેસાડી શકે. હા, બોલવાની વાત આવી એટલે સાઈડ ટ્રેક કરવું. હું તમે બોલીએ છીએ ને એ પણ લર્નિંગનું ફંક્શન છે. આપણે નાના હતા ત્યારે ફુગ્ગા કેટલાય ફૂલાવે, બધા ફૂલાવે ને, રાઈટ? અને પછી આમ ફુગ્ગાને જોરથી ફૂલાવી અને આમ પકડી રાખીએ, રાઈટ? That is because of air which is inside the lungs, right? બોલવાની એક સિમ્પલ ટેસ્ટ આપણી લંગ કેપેસિટીની. ઊંડો શ્વાસ લેવાનો અને એક શ્વાસે કેટલું કાઉન્ટ કરી શકાય છે એ બધાએ કરી આપણે. ચાલો ફટાફટ, હા, ઊભા થઈ જઈએ, બેઠા બેઠા ફેર શું દબાવી દો. This is the last exercise and then I'm going to stop it. And I will throw the session forward. જેને પાણીમાં કોઈ પી લેજો તો વધારે સારું બોલે. અને જેને બોલવાનું અટકી જાય એ ઉભા રહી જાય, વાંધો નહીં, કોઈ રેસમાં નથી આપણે. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 જેને પણ 25 અથવા ઉપર બોલાયું બધા પાસ, right? That means lung is good enough to allow that much of air to come in and pass out. 25 થી ઓછું છે બીજા એટેમ્પ્ટ કરીને બની જ જશે કારણ કે આ પહેલો એટેમ્પ્ટ હતો, right? બેસી જાઓ પ્લીઝ. So thank you so much that you believed in me and મેં કહ્યું બસ એમ મારા ઘરમાં કોઈ નહોતું. હા ચાલે કરતે હા. એટલે આપણે હવે એઝ પર ગિવન ટાઈમ 6:50 થઈ છે, 40 મિનિટ છે અને 40 મિનિટ માટે આપણે વાતોની ગોષ્ઠી કરીએ. અત્યાર સુધી હું એકલો બોલી રાખતો તો હવે તમને પણ મારે સાંભળવા છે અને ફોર ધ બેનિફિટ ઓફ બધા ગુજરાતી જાણે છે એટલે થોડુંક પ્રિન્ટ આઉટ લાવ્યો છું. આપણું શ્વસન તંત્રને જાળવવાના રસ્તાઓ સિમ્પલ ગુજરાતી છે, રાઈટ? હું બધાને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે 100 જેટલી કોપીસ આપણે એટલા બધા નથી, એક્ઝામ એ લઈ જાય તો વાંધો નહીં, બીજાને આપશો તો વાંધો નહીં, પણ અમે અમારા જેટલા કહેવાય ને કે નાનીઓ મારી પાસે આવે ને, મારી બાજુની ખુરશી પર બેસે કન્સલ્ટિંગ રૂમમાં, એ લોકોને અમે આ ગિફ્ટ આપીએ અને પછી કહીએ કે એના 5 સેટ ઝેરોક્સ કરાવજો. આપણું શ્વસન તંત્ર અને તેની જાળવણી 5 સેટ ઝેરોક્સ પછી જુદો એટલા માટે કરવાના કે ભગવાને જે પ્રાઇસ ટેગ મૂક્યો નથી. પ્રાઇસ ટેગ ના હોય એટલે એની કેર કરવા માટેની ટિપ્સ છે ને ભૂલાઈ જાય વેરી ગુડ. એટલે આગળ પાછળના બેસે સૌથી પહેલું તમારું ધ્યાન તમારા સ્કૂલમાંથી ઉઠો ત્યારે તમારું ક્યાં જાય? મોબાઈલ. એટલે એક ફોટો તો મોબાઈલમાં હોય જ, પછી બીજું ધ્યાન ક્યાં જાય? એ બાથરૂમના દરવાજાની બહાર, અંદર તો ભીનું થઈ જાય પાછું, રાઈટ? પછી ત્યાંથી બહેનો ક્યાં જાય? અમારા જેવા અમુક લોકો ને બાકી બધા બહેનો રસોડા, રાઈટ? એટલે એક સેટ રસોડામાં હોય, પછી આપણે ડાઇનિંગ ટેબલ ઉપર બેસી, એક સેટ ત્યાં હોય, કોઈને અખંડ અનુપમા વ્રત ચાલતું હોય ને કોઈને અખંડ ક્રિકેટ વ્રત ચાલતું હોય તો ટીવીની આજુબાજુ હોય. એક સેટ ઘરના મુખ્ય દરવાજાની અંદર હોય કે ઘરની બહાર નીકળતા યાદ આવે અને એક સેટ ડેસ્ક ઉપર હોય. જો આપણે સતત અભ્યાસ કરીશું કે મારા વ્યવસાય મૂલ્યવાન છે અને જો આપણે એને સાચવીને ચલાવીશું ને તો આપણી કિડની બી ખુશ રહેશે, આપણું હૃદય ખુશ રહેશે, આપણું મગજ પણ ખુશ રહેશે. કેમ? મગજને ફૂલ ઓક્સિજન જોઈએ. હું ને તમે જેટલો પણ ઓક્સિજન લઈએ છીએ, હૃદય જેટલું પણ લોહી ધબકાવે છે ઓક્સિજન વાળું, એમાંથી 40% તો આટલા નાના અમથા મગજમાં જાય છે. સો ઇટ ઇઝ વેરી હાઈ કન્ઝમ્પશન ઓક્સિજન એન્ડ ગ્લુકોઝ. એટલે એ પહોંચાડવા માટેનું કામ હૃદય કરે, લોહીને ધક્કો મારવાનો, પણ એ ઓક્સિજન આપવાનું કામ ફેફસા કરે. એટલે જો હશે તો મગજ તેજ રહેશે, તો પછી 1 + 1 = 11 આવી જશે, તો વાંધો નહીં આવે, રાઈટ? Thank you so much for having given me this freedom. કે અવેરનેસ ને એન્વાયરમેન્ટ ના પ્રોગ્રામ કરીએ ને એટલે એમાં તો આ બધા મને ઉપર વાત થઈ અમારે ઓફિસ બેરર સાથે. આપણે આજે PM 2.5 ની વાત કરી, સાહેબ એ મારો સબ્જેક્ટ નથી. PM 2.5 પર મેં રિસર્ચ નથી કર્યું, મારા તો બ્રેડ એન્ડ બટર છે, તો ઓછું થશે તો હું પાછો મુખ્ય બનીશ. એના કરતા
આવેલા PM 2.5 ને હેન્ડલ કેવી રીતે કરવું એ તમને હું શીખવાડી દઈશ. એટલે બટ સો નાઇસ, યુ ઓલ વેર વેરી રિસ્પોન્સિવ. એટલે મને પણ વાત કરવાની મજા આવી. લોકો ઘણા બધા જોતા રહ્યા, કોઈને મજા સુના આવી બિગ થિંગ. એટલે પાછળ દરવાજો વારે ઘડીએ ખુલતો હતો એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ નીકળી જતો હતો ત્યાંથી બહાર. થેન્ક યુ સો મચ. ગિવિંગ ઇટ ઓપન ફોર મોટા ભાગના ડોક્ટર છે એ કેસ્ટોરોલ વધારે વાપરે છે એરડી એરંડિયું વાપરવાનું એટલે કે આગળ હું બીજી રીતે કહું છું. અચ્છા. કારણ કે 20% તમારે જેવો છે 80% ની વાત સામે ડોક્ટરને કરીએ ને તો આપણે ડરી. અચ્છા એવું છે. સોરી, એ મને નથી ખબર. આ દેખો સર, આ તો એકદમ ઊંચી આવી. એકચ્યુઅલી માય મધર બિલોંગ્સ ટુ જામ ખંભાલિયા. એટલે એને મને કાન ખંભાલિયાનું ઘી પીવડાવ્યું છે એટલે આ બધું આવું છે. કેસ્ટ્રોલ પીવડાવ્યું તો આવું જ ઉત્તર ગુજરાતમાં આવતું. Does regular neti help with? It does help. See, what does neti do? It's a saline water, right? It passes through the nose, it goes to the sinuses, it rinses and it comes out. But when you are doing neti, you are still not helping your throat and your lungs. When you are doing steam inhalation, you are releasing all the way from nose, sinuses, throat, trachea and lung until the death. So it is અમદાવાદની નિગમ છે, એકમાં એક ધક્કા બધું કામ કરે. સર ઠીક કેમ આવે છે? છીંક આવવાનું કારણ એવું છે કે આપણે જે નાકની અંદર ભગવાને રિસેપ્ટર્સ મૂકેલા, રાઈટ? હવે એ નાકની અંદરનું જે એન્વાયરમેન્ટ છે એની એક લિમિટેશન હોય કે જેની સાથે એ આવેલા કોન્ટેક્ટમાં આવેલા પરિબળો જે કોઈ પણ, whether it is a dust particle or whether it is a chemical, anything which is collecting here. હવે જ્યારે પણ એની લિમિટેશન અમુકથી ઉપર થઈ જાય, when it is required to be cleaned, સૌથી પહેલા તો આપણી પોતાની અંદરની ક્લીનિંગ મિકેનિઝમ છે, it makes an attempt. But when the load is suddenly very high, we try to sneeze it out. એટલે ધારો કે આપણે કોઈ એવું તીવ્ર કેમિકલ આવે તો આપણે છીંકીએ તે શું કામ? કારણ કે છીંકીએ ને એટલે 300 માઇલ પર અવરની સ્પીડે હવા બહાર આવે છે. એટલે અમે હંમેશા બધાને કહીએ કે કોઈએ મહેરબાની કરીને છીંક રોકવાની નહીં. The moment you try to hold it, you are making very high pressure inside your thoracic cage. એને લીધે જેને કહેવાય સ્નીઝિંગ ફ્રેક્ચર, પણ સ્નીઝિંગ ફ્રેક્ચર નથી, સ્નીઝ હોલ્ડિંગ ફ્રેક્ચર છે. આપણે સ્નીઝને હોલ્ડ કરવા જઈએ અને રોકાઈ જાય, એને લીધે પાંસળી ભાંગી જાય. સો ઇટ ઇઝ a sneeze holding fracture. એટલે સ્નીઝિંગ નો એટલો બધો સુપર પાવર હોય છે. So, continue sneezing. So, generally happens કે મને અંદર છે નાક તડકા દ્વારા તો ઠીક છે. So, what? એટલે it is once again, it's a signal that whatever you have carried there, your natural process has not been able to deal with it within the given time. એટલે it is helping you to throw it out. છીંક ખાવી એ કોઈ એવો ગંભીર મારી નાખે એવો રોગ નથી, ભગવાને આપેલું એક પ્રોટેક્શન છે. ખાંસી ખાવી એ ભગવાને આપેલું પ્રોટેક્શન છે, ફેફસામાં આવેલા ન જોઈતા પરિબળોને બહાર કાઢવા માટે. પણ રિપીટેટિવ થાય, કારણ વગર થાય, 24 કલાક થાય, એનો મતલબ કે અંદર કંઈક એવું છે કે જેના માટે આપણે મદદ લેવી પડે. જેમ ઉકા આવે, ઉલટી થાય, જે નોન વેજીટેરિયન ન ખાતા હોય એને કદાચ કોઈ પીસ એવું આવી ગયું તો પેટમાં જાય તો ઉકા ચાલુ થાય, ઉલટી કરીને બધું કાઢી નાખે એટલે ઉકા બંધ થઈ જાય. ઇટ ઇઝ અ પ્રોટેક્શન ગિવન બાય ગોડ. આ ભલે કેટલા હજારો વર્ષો પહેલા બનેલું છે પણ ઓરિજિનલ મોડેલ ત્યારનો છે, ફુલ્લી અપગ્રેડેડ ત્યારે મૂકેલો. વિચાર કરો એને બિચારા કેટલી મહેનત કરી હશે બ્રહ્માજીએ કે ફાઇનલ અપગ્રેડેડ વર્ઝન ત્યારનું કાઢીને મૂકી આપ્યું છે. ચીકણી સુકીને ચીકણી સુંઘવાથી એ છે, ઇટ ઇઝ એન ઇરિટેટિંગ ટ્રિગર. deliberations. It is a deliberate act. એટલે નાક વાળનો નાક ખેંચો તોય આવશે. So, sir, yawning at night indicates that you need to sleep. Yes. So, during the day also, During the day when you are yawning, it means that you are in a closed environment or you are in a boring environment wherein your brain wants to sleep. Right? When you are not into any active act, that's why we say you have to get up by 10 minutes, 20 minutes, make yourself easy. કારણ કે બ્રેન એને પથારીમાં આમ નામ ઊભું રહેશે ને એટલે હવે મારા જેવો કોઈ બોરિંગ બોલતો હોય તો મગજ બંધ થાય કે હવે આ બંધ કરે તો સારું.
એટલે પછી મગજ કહે ચાલે એક પદાર્થો ખાઈ જવું, એટલે એટલીસ્ટ મારું એ કામ તો હું ચાલુ કરું. આ શરીરના મગજને કહું કે ભાઈ કઈ નહીં તો તું ઊંઘી જા, અને એમાં દેવા ગોળા જેવા કોઈ હોય તો પછી બિચારા છાપે ચડી જાય, વિડીયોમાં ચડી જાય. બાકી તમારા જેવા તો બધા એલર્ટ હોય તો વાંધો ના આવે. યસ પ્લીઝ. COVID happened, lots of people had now kind of crystallization and everything. Fibrosis. Which like myself has not gone. Hmm. થોડું percentage છે. તો એનું કઈ નહીં, ભગવાને 30 કરોડ વાયુ કોષો આપે છે, એમાંથી 5 લાખ સૂઈ ગયા તો શું ફરક પડે છે? પણ એ 5 લાખ સૂતેલાને કોમ્પન્સેટ કરવા માટે આપણે 500 ગ્રામ વજન ઓછું કરવું પડે. That is where we can help our lungs. એ બિચારા ઓવરટાઈમ કરતા જ રહે ને હું ક્રિસમસ પાર્ટીઓ કરું ને પછી તો હું શું મદદ કરી શકું? એલર્જી જે આ ડસ્ટ એલર્જી ને પોલર એલર્જી થાય એનો કોઈ નેચરલ ઇલાજ છે? બ્રીથિંગ Steam. okay. Steam, because you need to clean it off. See, when is your body telling you that this is intolerable to me? Okay. Right? તમારો વોચમેન રોજ તમને કહેવા આવે છે કે પેલો મારી જોડે ઝઘડો કરે છે? નથી કરતો, એની મેળે બતાવી જ લેતો હોય છે. આપણા છોકરા સ્કૂલેથી આવે ત્યારે કેટલી વાર ખબર પડી કે ઝઘડીને આવ્યા છે? નથી આવ્યા. રાઈટ? સિવિલાઇઝ છોકરાઓ નહીં, હું તો અમારા વાત કરું. પતરાની બેગમાંથી પટ્ટી કાઢીને હા સાદી સ્ટીમ કે ઓર ધ એની સ્ટીમ ઇઝ ગુડ. બાકી તો સુગંધ આવે છે એટલે કાંઈ અંદર જાય. એનો સારો લઈને એક સરસ મજાની કંપની છે જેને વિક્સ વેચે છે, બરાબર? વિક્સની બાટલીઓ 150 રૂપિયાની વેચી, સાથે પ્લાસ્ટિકના ડબલાએ વેચ્યા, રાઈટ? અને લોકોને એમ કે વિક્સ વેપોરબની તમે સુગંધ લો એટલે અંદર ફેફસુ જણા હાલાત થઈ જાય. ગરમ પાણીથી એટલું થાય છે. આખી રાત ઊંઘીએ તો હાર્ટને કઈ પ્રોબ્લેમ ના થાય? હાર્ટ ખુશ રહેશે, કારણ કે હૃદયે દરેકે દરેક કોષ સુધી લોહી પહોંચાડવાનું છે, બરાબર? હવે તમે ખાલી એટલું વિચાર કરો, આપણે અહીંથી બહાર નીકળવાનું છે, હા? અને આ દરવાજો અડધો જ ખુલેલો હોય અને આપણે અડધા દરવાજામાંથી નીકળવાનું હોય તો આપણને જોર પડે ને, રાઈટ? હવે એમને કીધું હોય કે આ લોકોને 7:30 રૂમની બહાર કાઢશે એટલે આપણને ધક્કા મારતા હોય. નાથદ્વારામાં આપણે દર્શન કરવા બધા ગયા હોય, કેટલા ધક્કા ખાધા છે, રાઈટ? હવે પાછળ દરવાજો મોટો ખુલી જાય તો કેવી મજા આવે. પેલો ધક્કા મારવાળો ઝાપટીઓ બી ખાલી બોલે ત્યાં સુધીમાં ખાલી થઈ જાય. ફેફસા હૃદયથી જે લોહી મેળવે છે એ લોહી 65% પાછળના ભાગમાં જાય છે. અને આપણે ચત્તા ઊંઘીએ છીએ ત્યારે પાછળનો ભાગ દબાયેલો રહે છે. પેટ પણ ઉપર આવે છે, આપણું હૃદય itself એ ફેફસાને દબાવે છે, અને ભગવાને ફેફસા હૃદયને અહીંયા આગળ મૂક્યું છે, એની પાછળ ફેફસાનું પિંજરું છે. હૃદય તો અહીંયા આગળ છે, ઊંધા સૂઈએ ત્યારે ઉપર તો હવા ભરેલો હોય છે ને એમાં હવા જતી હશે હંમેશા. It will be floating, it will not be pressing the heart. પણ આ કોન્ટ્રાડિક્ટરી નથી કારણ કે સ્પાઇન વાળા એવું કહે કે ઊંધા ઊંઘો અને Even ophthalmic also say કે આંખમાં બ્લડ આવે. Ophthalmic માં ડોક્ટર એવું કહેતા હોય છે કે It is only for those who are having ophthalmic conditions, caveat applied. Even spine માટે પણ જો તમે ઊંધા ઊંઘશો ને, રાઈટ, તો ઊંધા ઊંઘવાથી તમારી જે સ્પાઇનલ કોલમ છે આપણી, હવે ચલો ભરતભાઈ તો શીખવાડી ગયા છે પીએચડી કરે છે, પણ હું મારું નાનું જ્ઞાન ચડી દઉં, રાઈટ? આપણો સ્પાઇનલ કોલમ આમ છે સીધો શોટ, હા, yes, right? હવે આગળ મારો ટાંગો વધે છે અને પાછળ કુલા વધે છે, રાઈટ? તો એનો કર્વ શું થવાનો? વધવાનો. શેપ લોસ થવાનો, રાઈટ? જ્યારે હું આમ કરું છું ને લેવલમાં આવે છે. જેને પણ સ્પાઇનલ ઇન્જરી થઈ હોય અથવા તો જેને પણ નોન સર્જિકલ સ્પાઇનલ ટ્રીટમેન્ટ કરાવી હોય એ બધાને ભુજંગાસનની એડવાઇસ મળી હશે જો કોઈ કમરનો દુખાવો કર્યો હોય તો. ભુજંગાસન is curving your back like this. So when you curve your back like this, the compression between the two vertebrae ઓછું થાય છે, રાઈટ? એટલે જે સ્પાઇનની વાત કરીએ છીએ it does not mean that it is going to hurt, right? કારણ બાકીના આ તો 4 કલાક 6 કલાક ઊંઘવાની જ વાત છે, બાકીના સમય તમારી સ્પાઇન ઊભી જ રહેવાની છે. જેને સ્પાઇનલ ઇન્જરી થઈ હોય, જેને સ્પાઇનલ ઓપરેટ કર્યું હોય અને જેને કદાચ સર્જન ના પાડ્યું હોય તો you can be on one side.
સર અસ્થમાને અને એને શું રિલેટેડ છે? બીકોઝ જેમ અસ્થમા પેશન્ટ હોય એને જ્યારે વધારે ઇમોશનલ થઈ જાય તો અસ્થમા ટ્રિગર થાય છે. સો વોટ ઇઝ ધ રીઝન ફોર ધેટ? Asthma is number one, our respiration. યસ. બરાબર? જે લોકો asthmatic હોય એ બધાને કોમન ટ્રિગર શું છે? તો ડ્રાયનેસ ઓફ એર. નંબર 1. બીજું છે કોન્ડ્યુટની એટલે કે એરવે જે છે આપણા શ્વાસ નળી છે એની ખુલ્લા રહેવાની ક્ષમતા. જ્યારે પણ હું ઇમોશનલ છું, હું જ્યારે પણ ડિસ્ટર્બ છું, જ્યારે પણ હું ગુસ્સામાં છું, જ્યારે પણ કંઈક મને ન ગમતું થયું ત્યારે મારી બોડીમાં જે સ્ટ્રેસ હોર્મોન્સ રિલીઝ થાય છે એ એસ્થમેટિક જેની શ્વાસ નળી માથું પાડવા માટે તૈયાર જ બેઠી છે તરત સાંકળી થઈ જાય. It leads to bronchoconstriction. શ્વાસ નળી સાંકળી થાય. હું ને તમે શ્વાસ લઈએ છીએ, જેવું ચાલવાનું ચાલુ કરીએ એટલે એવી રીતે આપણી શ્વાસ નળી એને એડાપ્ટ થાય કે શ્વાસ નળી ખુલી જાય. આપણે કારને એક્સિલેટર સ્કૂટરને એક્સિલેટર આપીએ તો જેમ એપર્ચર ખુલે એટલે વધારે પેટ્રોલ આવે. એસ્થમેટિકલી શ્વાસ નળીઓ વધુ પડતી સાંકડી રહેવા માટે ટ્યુન્ડ અપ થયેલી છે, એની ટેન્ડન્સી ડેવલપ થયેલી છે. એટલા માટે જ એસ્થમામાં જે દવા અપાય છે એને બ્રોન્કોડાયલેટર કહેવાય છે, શ્વાસ નળીને ખોલવા વાળી દવા. એટલે જ એસ્થમેટિક irrespective of the gender 50% થી ઉપરના લોકોને એન્ઝિયોલાઇટિક નામની પણ દવા આપવામાં આવે છે. એન્ઝાઇટી, સ્ટ્રેસ, ગુસ્સો રિલીઝ કરે, કારણ કે એ એવા હોર્મોન ઉત્પન્ન કરે જેનાથી શ્વાસ નળી સાંકળી થાય. It is better than સીધા. ડઝન્ટ નાકમાં એવો પ્રોબ્લેમ આવે છે ઘણા લોકોને, નસકોરાનો પ્રોબ્લેમ બહુ યુનિવર્સલ છે. સો ઇટ ઇઝ ઊંધા પડી ઊંઘશે તો નસકોરા બંધ થઈ જશે. નથી થતા. તમારી એ થાય કારણ કે આપણું કોન્શિયસ બ્રીથિંગ ચાલુ થાય. તમને કહું નસકોરા એટલે શું છે? નસકોરા એટલે શું છે? આપણી બધાની ગાડીઓ મોટા ભાગના પાસે આપણી પાસે ક્રૂઝ કંટ્રોલ વાળી ગાડીઓ છે, રાઈટ? હવે ક્રૂઝ કંટ્રોલ ઓન કર્યું હોય ને રમ્પલ સ્ટ્રાઇક્સ આવે તો શું થાય? રાઈટ? અને આપણે એમને ચલાવતા હોય તો એક્સિલેટર છોડી દઈએ. હું ને તમે અત્યારે જાગૃત અવસ્થામાં છીએ ત્યારે આપણું જાગૃત મગજ આપણા રેસ્પિરેશનને કંટ્રોલ કરે છે. અને સહેજે હું બોરિંગ બોલવાનું ચાલુ કરું ને 10મી મિનિટે કોઈને ઝોકું આવશે તો એકવાર બસ પછી જાગી જશે. ના અહીંયા અવાજ ના. જ્યારે પણ આપણે જાગૃત મગજથી શ્વાસ લેતા હોઈએ ત્યારે નાકમાંથી ગયેલી હવા સ્વર પેટીની ઉપર આવે અને સ્વર પેટીની ઉપર એક છાપરું છે, હુડ કહેવાય છે, એપિગ્લોટિસ. એ જાગૃત અવસ્થામાં એકદમ અપરાઇટ હોય, આપણે ઊંઘીએ એટલે લડી જાય. એનું એપિગ્લોટિસનું કામ એવું છે કે મોઢામાં રહેલી લાળ કે મોઢામાંથી નીકળતું પાણી કે જે ખોરાક લઈએ એને સ્વર પેટીમાં જવા દે નહીં અને એને અન્નનળીમાં જવા દે. ભગવાને કેવી રચના કરી? મોઢું આગળ આપ્યું, અન્નનળી પાછળ આપી, નાક ઉપર આપ્યું, શ્વાસ નળી આગળ આવી. એટલે અહીંયા જંક્શન છે. નાકમાંથી હવા લઉં છું ને તો એ પાછળથી થઈ અને આગળ શ્વાસ નળીમાં આવે છે. ઘૂંટડો ઉતારું છું તો આગળથી થઈ અને પાછળ અન્નનળીમાં જાય છે. એનું જે બેલેન્સિંગ છે કે જ્યારે મગજ સુષુપ્ત હોય, ઊંઘી ગયું હોય ત્યારે એ ઓટોમેટિક કન્ડિશન ઉપર આવી જાય અને જેનું પણ વજન વધારે હોય, મારી જેમ 10-12 કિલો હોય તો 20-25 કિલો હોય, ત્યારે અહીંના જે ફેટ પેડ છે એ જાડા થઈ જાય, જીભ છે આપણી પાછળ પડી જાય અને એને લીધે એ ચોંટે એટલે ખડ 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 ચાલુ થાય. શરૂઆતમાં ધીમું હોય, પછી વધારે થાય, પછી ચોંટી જાય, ઊભી જાય, બાજુવાળા પર રાઈટ. જે બહારના એલર્જન્સ હોય જેના તમે એમને કીધું કે સ્ટીમથી તમે કંટ્રોલ કરો છો તમારે મેક્સિમમ થાય. હા, પણ જેનાનો કંટ્રોલ ના હોય અથવા તો ટેમ્પરેચર ડિફરન્સથી તમને જે કન્ટિન્યુઅસ સ્નીઝિંગ આવે, વોટર ક્લાસ આવે,
એને કે શું પ્રોટેક્ટેડ એના માટે પ્રોટેક્શન 3 પ્રકારના. If you are working in an environment, say somebody is an interior designer or somebody is working in a cement વાળું environment, production માટે ક્યાંક હોય, તો નાકમાં પહેરવા માટેના ફિલ્ટર્સ આવે છે. 3M કંપનીના સરસ મજાના ફિલ્ટર આવે. એ નાકની અંદર પહેર્યા હોય તો કોઈને ખબર બી ન પડે કે અંદર પહેરેલા છે. અને એની ટ્રાન્સપરન્ટ દાંડી હોય તો મને એક સારી વસ્તુ એ કરી કે નાકની આગળ દાંડી નીચે કરી એટલે પાછળ પેલું ભરાઈ ગયું નથી તો કોઈ દેખાય નહીં શકે. મને ખબર હતી કે આગળ જઈને આવા ધમાલ કરવાનું એટલે એ નાકમાં પહેરી લીધું હોય તો એ ફિલ્ટરેશન આપણું કામ કરે. બીજું, keeping your airways hydrated and using water as a cleansing mechanism. હુંફાળું પાણી એક બબે ઘૂંટડા વચ્ચે વચ્ચે પીતા રહેવાના એટલે અહીંયા આવેલું જેટલું ભેગું થયું છે એ બધું ક્લિયર થઈ જાય. ત્રીજું, you can use mask or filters. સારામાં સારો માસ્ક કયો? બોલો બોલો, મને ખબર પડે. હા તો આપણે બધામાં જ આવડે. પૈસા સેન્સિબલી બચાવીએ ખરા, ઉગાડીએ ખરા, રાઈટ? આ 2 પડ કર્યા, રાઈટ? પછી 4 પડ કર્યા, રાઈટ? 4 પડ કરી અને આ બાંધી અને બહારથી સહેજ પાણી છાંટી દીધું. આ ભેગું થઈ જાય ને એટલે બધી ધૂળ, સેપટ, કચરો, ચીકાશ બધું એમાં એબ્ઝોર્બ થઈ જાય. અંદરથી કોરું હોય એટલે શરદીએ ના થાય, નહીતર કે તમે કીધું છું ને ભેગું કરીને એટલે શરદીએ ના થાય. How long does a mask પહેરવો જોઈએ? કેટલી વાર પહેરવો જોઈએ? જે કંપનીનો માસ્ક લીધો એમાં લખ્યું હોય 6 કલાક 8 કલાક પછી એનો માસ્ક કામ વગરનો થઈ જાય. આપણે 7-7 દિવસ સુધી કામ નીકળવા જવું. It is an eye wash. મગજને લાગે કે આ માસ્ક છે, બાકી કશનો ઉપયોગ કરવો. પણ સર માસ્ક કરવાથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે નીકળે છે એ પાછું લઈએ છે ને આપણે. હા, એને રીબ્રીથિંગ કહેવાય. એટલે એનો શું મીનિંગ છે? એટલે એનો મીનિંગ એ જ કે એના કારણે થઈ કે આપણે જ્યારે આપણું વજન વધારે હોય ત્યારે સવારે દેશને ઊંઘવાનું નહીં પણ ઊંડા શ્વાસની કસરત કરી લેવાની. Yes, it is a problem. વજન ઓછું થાય છે પ્રાણાયામ કરવાથી પણ વજન આપણું જ્યારે પણ પ્રાણાયામ કે કોઈ પણ કસરત કરીએ તો આપણે વધારાની કેલરી વાપરીએ છીએ એટલે એને કારણે વજન ઉતરે. બાકી પ્રાણાયામ વજન ઉતારવાના કોઈ પ્રાણાયામો હોતા નથી. પણ જો કોઈ પણ આપણે પ્રાણાયામની વાત કરીએ તો એમાં યમ નિયમ પણ આવે. એટલે એમાં નિયમ એક એવો આવે કે ડાબેથી જમણો ખભો જોવાનો વજન ઉતારવો હોય તો એમાંથી સરસ વજન ઉતરી જાય. કરી છે કસરત એ? 1 મિનિટ. ચાલો બધા જમણો ખભો, ડાબો ખભો, જમણો ખભો, ડાબો. સતત 30 સેકન્ડ સુધી કરો. થશે થશે. કચોરી ખાશો, આઈસ્ક્રીમ ખાશો, કોલ્ડ ડ્રિંક પીશો, ના પાડવાની. જમવા માટે જીવવાનું નહીં. આપણે બધા છે ને નંદીજીને એવું કહીએ છીએ કે નંદીજીએ ભૂલ કરી, એમાં આપણે નંદી થઈ ગયા. માણસો સાથે પશુ પંખીઓ પણ ગયા. શંકર ભગવાનને પૂછવા ભગવાન અમારે શું કરવું ખબર નથી પડતી. એટલે ભગવાને એવો મેસેજ મોકલ્યો કે 1 વાર ખાઓ 3 વાર ના, કારણ કે પૃથ્વી પર 3 ભાગમાં પાણી છે, રાઈટ? અને 1 જમીન છે. એ ક્રૂડ ઇન્ટરપ્રિટેશન. તમારા 24 કલાકના ખોરાકમાં 1/4 should be solid and 3/4 should be liquid. અને એ પણ ઉડી જાય એવું લિક્વિડ નહીં. નહીતર પાછા ફેફસા ચાળી ખાશે તો બ્રેથ એનાલાઇઝર મૂકશે ત્યાં ઉડી જાય એવું લિક્વિડ પીધા. રાઈટ? હવે નંદીજી બહાર આવીને વિચારતા હતા પણ એને ખબર હતી કે મનુષ્ય જેવો બુદ્ધિશાળી પણ સેલ્ફિશ પ્રાણી કોઈ નથી. પૃથ્વી ઉપરના બધા પશુ પંખીઓને ખેદાન મેદાન કરી નાખશે, પૃથ્વીને પણ ખેદાન મેદાન કરી નાખશે. એટલે એમણે ટ્વીક કર્યું 3 વાર ખાઓ
ના હોય એટલે ખાઈ ખાઈને તમે બધા જાઓ, પણ કોઈ પણ પશુ પંખી પ્રાણી જે સિવિલાઇઝ્ડ નથી, સો કોલ્ડ, એટલે કે આપણી સાથે આપણા ઘરમાં નથી રહેતા. મારા ઘરની બહાર 4 સ્ટ્રે ડોગ છે અને 6 બિલાડીઓ છે. મારી મધર સવારથી ઉઠીને સાંજ સુધી વિચાર 5 વાગે જમવાનું, સવારે દૂધ આપ્યું, બપોરે પાછી રોટલી આપી, સાંજે એને ખીચડી અને ભાત આપ્યો અને શું આપ્યું. આપણા બધાના ઘરમાં જે પેટ્સ છે આપણે એવી રીતે ખવડાવીએ છીએ, રાઈટ? આપણે ઘડિયાળમાં કાંટે ખાતા પીતા થઈએ છીએ. આપણી અહીંયા જે પ્રાણી સહજ જે ઇન્સ્ટિંક્ટ પસંદ, સો ઈટ વેન યુ નીડ ની જગ્યાએ આઈ ઈટ વેન અધર્સ આર આસ્કિંગ મી ટુ. એટલે આપણે વધારે ખાઈએ છીએ, વધારે. બધા સાથે અમારી કોમન એક જ વાત થાય, 24 કલાકમાં જ્યારે હું જરૂર કરતા 4 કોળિયા વધારે ખાઉં છું, ત્યારે મહિને મારું વજન 1 કિલો વધે છે. ફક્ત 4 કોળિયા. એમાં ચા પીતો તો 2 ઘૂંટડા ચા પણ આવી ગઈ, અડધી રોટલી પણ આવી ગઈ. Anything and everything is included into it. I don't need to go to a gym and run for 45 minutes. don't need to do anything otherwise heroic. 28 કરે જ્યારે લોકો ત્યારે વજન 5-6 કિલો ઉતરી જાય છે. કેમ? કારણ કે એમાં પ્રોટીન નથી આવતું, રાઈટ? 4 કોળિયા ઓછા ખાવામાં આપણે ભાત નથી ખાવાના, ઘઉં નથી ખાવાના. મારીને તમારી પ્રોટીન જરૂરિયાત 1.5 ગ્રામ પર કિલોગ્રામ ઓફ બોડી વેઇટ છે. બધાને તમારી મનમાં ગણતરી કરો તો ઘરમાં 4 જણા હોય અને કલેક્ટિવ 4 જણાનું વજન 200 કિલો હોય તો રોજનું આશરે 300 ગ્રામ કઠોળ વપરાવું જોઈએ. એટલે 4 જણા ઘરમાં 9 કિલો કઠોળ મહિને વપરાય છે, નથી વપરાતું, right? We are poor eaters on protein. Our muscle mass is linear, એકદમ નાનકડો છે. Few exceptions may be there, right? Protein source is milk અને બધા જ પ્રકારની દાળો, અને જે નોન વેજીટેરિયન ખાતા હોય એના માટે તો બધા સોર્સિસ ઓપન જ છે. તો મોટા ભાગના આપણા વેજીટેરિયન સોર્સિસ હોય, રાઈટ? એટલે કેલરી કન્ઝમ્પશનમાં જો મારે વજન ઉતારવું છે, ઓફ બીટ થયેલું પણ વાત કરેલો હતો, તળેલું કશું જ નહીં. જે મીઠાઈની કેટેગરીમાં આવે એ કશું જ નહીં. એમાં આઈસ્ક્રીમ, કુલ્ફી, ચોકલેટ, કેક, પેસ્ટ્રી બધું જ આવી ગયું. જેને પીસીએ અને તેલ નીકળે એવું કશું જ નહીં. શિંગદાણા, તલ, કોપરું, કાજુ, બદામ, અખરોટ. None of these are rich source of protein as it is being claimed. These are more richer a source of fat. જેને વજન ઉતારવાનું છે એના માટે છે. જેમના વજન સારા છે એમને કોઈ વાત નથી. પણ જો હું એવું ઈચ્છું છું કે મારે મારું વજન ઉતારવું છે તો આ કન્ટેન્ટને હું સાઈડમાં મૂકીશ. Once I come back on my shape, I can do that cheating again. No problem. અને એવી મોટામાં મોટી બીજી એક ખોટી માન્યતા છે, is about fruit juices. Juices don't help you to reduce your weight. હું આખી એક મોસંબી ખાઉં છું, એમાં ધારો કે 120 કેલરી છે, પણ મોસંબી લીલી છાલ ઉતારીને બાકી બધું હું ખાઈ જાઉં તો એનું વજન 250 ગ્રામ કે 200 ગ્રામ કે 150 ગ્રામ આવશે. પણ હું એક મોસંબીને નીચોવીને એમાંથી 2 ઘૂંટડા જે જ્યુસ કાઢીશ એમાં પણ એટલી જ કેલરી છે જેટલી આખી મોસંબીમાં છે. પણ જ્યારે હું આખી મોસંબી ખાઉં છું ત્યારે મારું પેટ ભરાય છે, ફાઇબર્સ મળે છે, કોન્સ્ટિપેશન નથી થતું, વિટામિન્સ લોસ નથી થતા, અને આપણે ખાલી એટલું આટલી મોસંબી પીએ એટલે એમાંથી આપણને ધરપત ન થાય. સાથે બીજું કંઈક ખાઈ તો 4 મોસંબીનું જ્યુસ ખાઈ. ફળ જેટલા ખાવા હોય એટલા ખાઈ શકાય. there is no restriction to it. સાહેબ ચીક ખાઈએ તો કેટલા બધા બેક્ટેરિયા નીકળે, તો આજુબાજુવાળાને શું પહેરવું જોઈએ? ના, આજુબાજુવાળાએ કશું પહેરવાનું નહીં, કારણ કે ભગવાને એમને ઇમ્યુનિટી આપેલી છે, રાઈટ? મારે ને તમારે છીંક ખાતી વખતે ખાલી આટલો રૂમાલ રાખવાનો જરૂર છે. મારે ને તમારે ન રાખતો હોય તો શું થાય? ન રાખતા તો આપણે નથી. Either you make them civilized or you become civilized and you get away from it. We cannot change the world, right? એટલે આપણે રસોડામાં નહીં જવાનું. રસોડામાં ઊભા છે, એક્ઝોસ્ટ ફેન ચીમની ચાલુ નથી તો કલાકની 10 બીડી પીએ છે લોકો, તો આપણે રસોડામાં નહીં જવાનું. જી ILD is interstitial lung disease. સર એક હાથ ઊંચો કરીને
પણ એ તો તમારો માઇક્રોબાયોલોજી સબ્જેક્ટ છે, તમે શીખવાડો, હું કેવી રીતે શીખવાડીશ. જનરલી હી ઇઝ અ વેરી રિનોન્ડ માઇક્રોબાયોલોજિસ્ટ. ડોક્ટર દિનેશ કામ એટલે જળ નીતિમાં આપણે જે નાખીએ એમાં જનરલી કેવું હોય કે સોલ્ટ નાખતા હોઈએ છીએ, ઘણી વખત સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ નાખતા હોઈએ છીએ. એમનો પોઈન્ટ એટલા માટે સાચો છે કે આપણે પાણી શુદ્ધ લેવું પડે. જોકે નળનું સીધું પાણી લઈ લેવાય છે, લેતા હોય છે, પણ જેમને ક્રોનિક સાઇનોસાઇટિસ હોય, જેના સાઇનસીસ ભરાયેલા હોય અથવા તો અંદર પુરાણ થઈ જતું હોય, એવા કેસમાં એનાથી આવતી ઇન્ફેક્શન અને વોટરબોર્ન અમુક ઇન્ફેક્શન તો એવી છે કે જે ખૂબ ખરાબ હોય છે. એટલા માટે સાઇનસ રિન્સ કરીને સોલ્યુશન મળતું હોય છે, એ પણ આપણે કરી શકાય. હવે ઇન્ટરસ્ટિશિયલ લંગ ડિઝીઝ. ઇન્ટરસ્ટિશિયમ એટલે કે આપણા વાયુકોષો અને એની બાજુ રહેલી, ચારે બાજુ રહેલી લોહીની નળીનું જાળું, રાઈટ? એ વાયુકોષની દિવાલ અને લોહીની નળીનું જાળું, એ બે વચ્ચેનો જે કમ્પાર્ટમેન્ટ છે એને ઇન્ટરસ્ટિશિયમ કહેવાય. હવે ધારો કે મને વાગ્યું, મને એક્સિડન્ટ થયો અને પંડિત સાહેબે સરસ સર્જરી કરી, પણ મને અહીંયા સ્કાર મળ્યો, કારણ કે ત્યાં જે નવી ચામડી આવવી જોઈએ એ જન્મસ્થળ સમયે જે કંઈ પણ કોષ હતા જેને સ્ટેમ સેલ કહેવાય, એ સ્ટેમ સેલ અત્યારે ના હોય એટલે પછી એને આપણે એક ચામડી બનાવે. મને થોડા બટન ટાંકીએ તો ઊંધું નીચું થાય, બેનો સારી રીતે ટાંકી આપે. એટલે ઇન્ટરસ્ટિશિયમમાં જ્યારે કોઈ પણ વાયરલ ઇન્ફેક્શન થાય, બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન થાય, અમુક લોકો એવા છે કે ભગવાને એમના શરીરમાં એ ઇન્ટરસ્ટિશિયમ સુકાઈ જાય અથવા કડક થઈ જાય અથવા તો જામી ચોટી જાય એના માટેનું ટાઈમર મૂકેલું હોય. જે કોઈ પણ કારણ વગર એ ઇન્ટરસ્ટિશિયમ જામવા માંડે એને ઇડિયોપેથિક, કોઈ પણ કારણ વગર થતું ILD એટલે કે ઇન્ટરસ્ટિશિયલ લંગ ડિઝીઝ અથવા તો ફાઇબ્રોસિસ કહેવાય. ભારતમાં થતા 87% લોકોમાં આ ફાઇબ્રોસિસ ઇડિયોપેથિક નથી હોતું. મને વાયરલ ફીવર થયો, મને કોરોના થયો, મને ટીબી થયો, મને સાદો ન્યુમોનિયા થયો, મેં બાથરૂમમાં એસિડ રેડીને બાથરૂમ સાફ કરાવ્યું, એની એસિડ ફ્યુઝ મેં લીધી, મેં કચરો બળાવ્યો, એની ફ્યુઝ મેં લીધી, મેં રંગરોગાન કલર કામ થતું હતું, ઉપર ઊભા રહીને કલર સાચો થાય છે નથી થતો, એ મેં લીધી, અને એ નબળી ક્ષણે મારા ફેફસાના કોષો સુકાઈને ચોંટી ગયા, તો એ સેકન્ડરી ફાઇબ્રોસિસ કહેવાય. ગાડીને એક્સિડન્ટ થયો અને ગોળું પડી ગયો, ફરીથી એક્સિડન્ટ ના થાય તો એ ગોળા આગળ વધતા નથી. પણ ગૂગલ મહારાજે એટલી સરસ મજાની સેવા કરી છે કે ગૂગલ મહારાજને તમે પૂછો કે ચાનો કપ છે ને કાળું ટપકું તરતું દેખાય છે તો શું હશે? તો કહેશે હાથી હશે, હિપોપોટેમસ હશે, ડાયનોસોર પણ હોઈ શકે, માખી પણ હોઈ શકે. પછી કે હાથી હોય તો કેમ? તો કે અનંતે વન તારામાં ચાના કપના આકારનો હોજ બનાવ્યો હતો, એમાં હાથી નાતો તો એનો ડ્રોનથી ફોટો પાડ્યો. That is the rarest of rarity, right? બાકી કોમન શું હોય કે માખી હોય કે ઇલાયચી હોય, that is very common. એટલે ગૂગલ મહારાજને જ્યારે પૂછીએ પલ્મોનરી ફાઇબ્રોસિસ ત્યારે ડરાવની બધી જ કથાઓ કહી દે કે 2 વર્ષમાં મરી જવાના છે. એટલે એવું કશું થતું નથી. ઇડિયોપેથિક પલ્મોનરી ફાઇબ્રોસિસ સામાન્ય રીતે 35 થી 45 વર્ષની ઉંમરના લોકોમાં થતો જોવા મળતો એક રોગ છે, જે ભારતમાં એટલો કોમન નથી. એટલે બાકીના જેને પણ ફાઇબ્રોસિસ રેડિયોલોજીસ્ટ છાપીને આપે એમાં ડરવાનું નહીં, ચિંતા કરવાની નહીં. એક શ્વાસમાં 30 વખત બોલી શકાતું હોય, આપણને બરોબર ચાલવા હરવામાં તકલીફ ના થતી હોય તો ડરીને દોડવાનું નહીં. પિજનના કારણે જેવી એસ્પરજિલસ નામની ફંગસ એ પણ એ મોલ્ડ જેવું જ છે. હા, એનું તો પછી સોલ્યુશન શું? બીકોઝ પિજન એનું સોલ્યુશન રોજ ના લેવાનું. એનું સોલ્યુશન પિજન્સને નહીં બેસવા દેવાનું. જીવદયા લિમિટમાં કરવાની. પિજન્સ નો વેર ટુ ગો એન્ડ ઈટ બટ વી ફીડ ધેમ, રાઈટ? આપણામાં રહેલો અંતરાત્મા એવું કહે છે કે મેં કંઈક કર્યું છે એને ઝીરો ડાઉન કરવા માટે હું આમ કરી રહ્યો છું, એટલે એ નહીં કરવાનું. અને છેલ્લી એક વાત, બધા નિયરિંગ 50 વાળા ઘણા બધા છે, હવામાંથી આવતા બેક્ટેરિયા વાયરસથી પ્રોટેક્શન મેળવવા માટે વેક્સિન લેવી જરૂરી. જેમ શિંગલ્સની વેક્સિન ઇઝ ઓફ માર્કેટ થિંગ,
right? 19,000 for 2 shots, right? Virus and a bacterial vaccine is just $1,500 or $2,000 per shot. By bacterial pneumonia vaccine 5 વર્ષ મિનિમમ કામ કરે, લાઈફ લોંગ કામ કરે એવી પણ આવે છે. અને વાયરલ વેક્સિન જ્યારે ફ્લુ શોટ આપણે બધા ફોરેનથી આવવાવાળા ફ્લુ શોટ લઈને આવે, અમને તો હાલે, આપણે અહીંયા આવીએ છીએ. વર્ષે લેવાથી આપણને સંભવિત શરદી, ખાંસી, કફ, ગળફાટ, તાવ, ન્યુમોનિયા, સ્વાઇન ફ્લૂ ન થાય. બહેનો દીકરીઓ જે પ્રેગ્નન્ટ હોય એમને પણ આપવી જોઈએ, કારણ કે ઇન્ફ્લુએન્ઝા ઇઝ ધ મોસ્ટ common reason for losing fetus, especially late age માં જે રોગ કરતા હોય, infertility treatment લેતા હોય. Now they are waiting to the problem. Sorry? Flu is a viral infection. Pneumonia is a bacterial infection. એટલે bacterial pneumonia ની વેક્સિન જુદી છે. બેક્ટેરિયા જુદા પ્રકારના પ્રાણી છે, વાયરસ જુદા પ્રકારના પ્રાણી છે. એટલે બંને માટે જુદી. સર એવરી યર ફ્લૂની એવરી યર મિનિમમ અમે એકથી માંડીને 3 વર્ષ ગણીએ છીએ. કનાડા સાહેબ પણ અહીંયા છે, કહેશે આપણને કે આ વાયરસની એક રજિસ્ટ્રી હોય છે. એટલે આપણે જે વાયરલ વેક્સિન વાપરીએ ને એમાં 23 પ્રકારના મોસ્ટ કોમન વર્લ્ડના ઇન્ફ્લુએન્ઝાના ગ્રુપના વાયરસીસને ઇન્કોર્પોરેટ કરે. દર વર્ષે એનો ડેટા જાય CDC-માં, અને જ્યારે 23 માંથી 3 કરતા વધુ પ્રકારના વાયરસ મ્યુટેટ થયા હોય ત્યારે જે નવી વેક્સિન આવે એ 95% કરતા વધુ પ્રોટેક્શન આપી શકે. 3 થી ઓછા હોય તો we have a data, we only tell our patients કે આ વખતે લેવાની જરૂર નથી, તમારા 1500 બચી ગયા. પણ આપણને કાર ઇન્સ્યોરન્સ કંપની વાળા કોઈ દર એમ નથી કહેતા કે તમે ગયા વર્ષે એક્સિડન્ટ કે નથી કર્યો, તમને 2% 5% નોકરી બોનસ આપે, પણ આવતા વર્ષે તમારે ઇન્સ્યોરન્સ નહીં ઉતારે તો ઇન્સ્યોરન્સ ચાલુ રાખે એવું કહેતા નથી. રાઈટ? થેન્ક યુ સો મચ. Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat.